Yesterday something strange happened. நேற்று ஒரு விசித்திரமான ஒரு காரியம் நடந்தது. నిన్న ఒక విచిత్రమైన కార్యం జరిగింది. All these days இந்த நாட்களும் ఈ రోజులన్నిట్లో కూడా I couldn't understand something about this Shakti. சக்தி குறித்த ஒரு காரியத்தை நான் இதுவரை புரிய விடாமல் இருந்தேன். ఈ శక్తిని గురించిన కార్యం నాకు అర్థం కాకుండా ఉంది. That's why today I asked them to sing that Om Shakti Om song. அதுதான் இன்றைக்கு அந்த பாடலை பாட சொன்னேன். అందుకే ఈ రోజు ఆ పాటను పాడమన్నాను. Because sometimes when you go to some people, they'll say Om Shakti Om. I was afraid those days. ஒரு காலத்துல இந்த விதமாக யாராவது எங்கேயா போகும்போது பாடினாங்கன்னா நான் அதை குறித்து நான் கலக்கம் அடைவதுண்டு. ఇంతకుముందు ఎక్కడన్నా పోయినప్పుడు వాళ్ళు ఈ ఓం శక్తి ఓం పాట పాడేటప్పుడు చాలా అలజడిగా ఉండేది. All these days I escaped from Kungumam. இவ்வளவு நாட்களும் குங்குமத்தில் நான் தப்பித்து வந்தேன். ఇన్ని రోజులు ఆ కుంకుమ నుంచి నేను తప్పించుకుంటా వచ్చాను. But yesterday something happened. நேற்று ஒரு காரியம் நடந்தது. నిన్న ఒక కార్యం జరిగింది. Because I was made a pusari. என்னை ஒரு பூஜாரி ஆக்கி விட்டார்கள். నన్ను ఒక పూజారిలాగా చేసేశారు. I had to give Kungumam to other people. மற்றவர்களுக்கு குங்குமம் கொடுக்க வைத்து விட்டார்கள். ఇతరులకు కుంకుమ ఇచ్చేటట్లు చేశారు. So I was wondering, நான் என்ன யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்றால், అప్పుడు నేనేం ఆశ్చర్యపోతున్నానంటే why this happened? இது ஏன் நடந்தது? ఇది ఎందుకు ఇలా జరిగింది? I see a strange kind of people. ஒரு விசித்திரமான மக்களை காண்கிறேன். విచిత్రమైన జనం చూస్తున్నాను. When Brother Vaikuntrao, வைகுண்டராவ் உங்களுக்கு தெரியும். సోదరుడు వైకుంఠరావు మీకు తెలుసు. this green car we want to sell it, but Vaikuntrao said I will buy it. பச்சை காரை நாங்கள் விற்க வேண்டும் என்றுதான் இருந்தாலும் அதில் வைகுண்டராவ் அதை நான் வாங்கி கொடுக்கிறேன் என்று சொன்னார். ఈ పచ్చకారు అమ్మేయాలనుకున్నాం కానీ సోదరుడు వైకుంఠరావు దాన్ని నేను కొనుక్కుంటాను అన్నారు. So he knew when I was sending the telegram in his name or அவருடைய பேரிலே அவர் தந்தி அனுப்பின பொழுது தெரியும் அது. ఆయన పేరులో ఒక తంతి ఇచ్చింది కూడా తెలుసు. But కానీ as we were going to clean it and when we made ready, one man came running to me. ஆகவே நாங்கள் அதை சுத்தம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது ஒரு ஆள் எங்களுக்கு வந்து దాన్ని శుభ్రపరుస్తూ అంటూ ఒక అతను పరిగెట్టుకుంటూ నా దగ్గరికి వచ్చి, Brother, there's a man whom you know 10 years ago. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி உங்களை அறிந்த ஒரு மனுஷன் இருக்கிறார். 10 సంవత్సరాల క్రితం మిమ్మల్ని తెలుసుకున్న ఒక వ్యక్తి ఉన్నాడు. Today he want to buy this car from you. இன்றைக்கு இந்த வாகனத்தை உங்களிடத்தில் வாங்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார் என்று சொன்னார். ఈ రోజు ఈ కార్ ని మీ దగ్గర నుంచి తీసుకోవాలనుకుంటున్నానని చెప్పాడు. But we are praying very earnestly to get a good amount so that we won't have trouble. இந்த காரை ஒரு நல்ல விலைக்கு விற்க வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபித்துக் கொண்டிருந்தோம். ఈ కార్ ను మంచి ధరకు అమ్మాలని చెప్పేసి నేను అనుకుంటా ఉన్నాను. I said I want everything to be settled all right. எல்லாம் சரியான விதத்திலே செட்டில் செய்ய முடிவு பெற வேண்டும் என்று நான் சொன்னேன் அவரிடத்தில். అన్ని సరైన విధంగా ముగింపు చేయాలని చెప్పి నేను చెప్పాను. Then he said, அவர் சொன்னார், అతను చెప్పాడు, he is a Tevar community man. அவர் தேவர் ஜாதியை சேர்ந்தவர். దేవర్ జాతికి చెందినవాడు. So I told him, ஐயோ பாபி உள்ளதும் பறி போயிடும். அப்பொழுது நான் யோசித்தேன், உள்ளதும் பறிபெறுமோ, ఉన్నది తీసుకుంటారేమో అని నేను అనుకున్నాను. He said he became rich because of your prayers. உங்களுடைய ஜெபத்தினாலே தான் அவர் ஐஸ்வர்யவான் ஆயிருக்கிறார். మీ ప్రార్థనల వల్ల అతను ధనవంతుడయ్యాడు. So he want to have something from you now. இப்பொழுது உங்களிடத்திலிருந்து ஏதாவது வாங்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறார். ఇప్పుడు మీ దగ్గర నుంచి ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలని అనుకుంటున్నాడు. I said, how did you know me? உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் என்று கேட்டேன். నా గురించి ఎలా తెలుసుని అడిగాను. During the Western people time in Gandhinagar, காந்திநகரில் மேற்கத்தியர்கள் எல்லாம் இருக்கும் பொழுது, గాంధీనగర్ లో పశ్చిమ దేశస్తులందరూ ఉన్నప్పుడు he was waiting in front of my house for 1 hour. என்னுடைய வீட்டு மேல 1 மணி நேரம் காத்திருந்தாராம். నా ఇంటి ముందు 1 గంట సేపు కాచుకొని ఉన్నాడంట. I didn't even look at him. நான் அவரை பார்க்க கூட இல்லை. నేను అతను చూడను కూడా చూడలేదు. So he gave some grapes and told him, நீ பழச்சி நல்லா பழச்சிக்கிடுவா அப்படின்னு. அவருக்கு ஏதோ கொடுத்து திராட்சை பிளம் இது கொடுத்து, very poor man. எளிவனாக இருந்தார். చాలా పేదవాడు. I gave some grapes and told it seems நீ நல்லா முன்னுக்கு வந்துடும் இது சாப்பிட்டு அப்படின்னு. ఇది తిని నువ్వు చాలా ముందుకు వస్తావని కొన్ని ద్రాక్ష పండ్లు అతనికి ఇచ్చాను. So I only said, you go. நீ போவது மாத்திரம் சொன்னேன். నువ్వు వెళ్ళని మాత్రం చెప్పాను. And then he said after that, அதன் பின்பு அவர், దాని తర్వాత అతను, he doesn't know what to do with the money. He's a rich man now. இப்பொழுது ஒரு ஐஸ்வர்யவான் இருக்கிற பணத்தை வரி எப்படி பார்ப்பது ஒரு தெரியவில்லை. ఇప్పుడు చాలా ధనవంతుడు ఉన్న డబ్బు పెట్టుకొని ఏం చేయాలో So తోచుకున్నాడు. you know me. உங்களுக்கு எனக்கு தெரியும் என்று சொன்னார். నన్ను మీకు తెలుసని చెప్పాడు. Your people do not know you, but I know you that you have a great Shakti. உங்களுடைய ஜனங்களுக்கு உங்களை தெரியவில்லை, ஆனால் எனக்கு உங்களிடத்தில் ஒரு பெரிய சக்தி இருக்கிறது தெரியும் என்று சொன்னார். మీ జనులకు మీ గురించి తెలియడం లేదు కానీ మీలో గొప్ప శక్తి ఉందని నాకు తెలుసని చెప్పాడు. So even 10 years ago, 10 வருஷத்துக்கு முன்னாலே, 10 సంవత్సరాల that ముందు was the time when I had no Shakti, அந்த சமயத்தில் when I had not much Shakti. அதிகமாக சக்தி இல்லாத சமயம், చాలా శక్తి లేని సమయం అది. Then itself I know you had great power. அப்பொழுதே உங்களிடத்தில் சக்தி இருந்தது எனக்கு தெரியும். అప్పుడే మీ దగ్గర శక్తి ఉందని నాకు తెలుసు. So I said, நான் சொன்னேன், అప్పుడు నేను చెప్పాను, all that I come alone. நான் வருகிறேன். నేను వస్తాను ఒంటరిగా. So I didn't tell even my Asir driver. ஆசிரியர் டிரைவரத்தில் கூட சொல்லவில்லை. ఆసిర్ డ్రైవర్ దగ్గర కూడా I చెప్పలేదు. said, you drive the car up to the place where I say, நான் போகிற இடம் வரை காரை ஓட்டி கொண்டு வந்து சொன்னேன். నేను చెప్పే చోట వరకు కారు నడిపిస్తూ రండి అని చెప్పాను. and take the trucker and wait down somewhere. இந்த ட்ரக்கரை வாங்கி வைத்து கொஞ்ச நேரம் பொறுத்துருங்கன்னு சொன்னேன். ట్రక్కర్ అక్కడ పెట్టుకొని కాచుకొని ఉండండి అని If చెప్పాను. there's any trouble, I will get caught, I escape. ஏதாவது பிரச்சனை இருந்தால் நான் ஒன்றும் எனக்கு ஏதாயிட்ட பரவாயில்ல, நீங்கள் இப்போ தப்பிச்சலாம்னு சொன்னேன். ఏదైనా ప్రమాదం ఉంటే నేను తగులుకున్నా పర్వాలేదు, మీరు తప్పించుకోవచ్చని. So he took me in, என்னை கூட்டிக் கொண்டு போனார். he telephoned, he came.
அவர் டெலிஃபோன் செய்து அவர் வந்தார். టెలిఫోన్ చేసి అతను వచ్చాడు. He fell down at my feet. என் காலில் விழுந்தார். సాష్టాంగ పడ్డాడు. ஐயா ஐயா అయ్యా உங்க பிரார்த்தனை நான் முன்னுக்கு வந்தேன். I came through your prayers. உங்க பிரார்த்தனையால தான் நான் முன்னால வந்தேன். మీ ప్రార్థన వల్లే నేను ముందుకు వచ్చాను. Then his wife said, அப்படி அவர் மனைவி சொன்னார், అప్పుడు ఆయన భార్య చెప్పింది, don't think him like ordinary man. He never drank, he never smoked. He is a very good man in life. அவர் சாதாரண மனுஷன் எடுத்துக்கொண்டு அவர் வாழ்க்கை போய் பிடிப்பதில்லை குடிப்பதில்லைன்னு சொன்னார். ఆయన సాధారణ మనిషి కాదు, ఆయన జీవితంలో తాగలేదు, పొగ తాగలేదు అని చెప్పింది. I said, நான் சொன்னேன், అప్పుడు నేను చెప్పాను, this is the first time I am meeting a Thevar who doesn't drink or smoke. குடிக்காத வெறிக்காத போய் பிடிக்காத ஒரு தேவரை இப்பொழுதுதான் சந்திக்கிறேன்னு சொன்னேன். తాగకుండా బీడి సిగరెట్లు తాగకుండా ఉండే దేవుడిని ఇప్పుడే నా జీవితంలో చూస్తున్నాను చెప్పాను. So I have a friend there, this Velmurugan workshop. வேல்முருகன் ஒர்க்ஷாப்ல எனக்கு ஒரு ஸ்நேகிதர் உண்டு. వేల్మురుగ వర్క్ షాప్ లో నాకు స్నేహితుడు ఉన్నాడు. I told you are the one who had to come and settle it. நீர் தான் வந்து எங்களுக்கு இதை முடிக்க வேண்டும் என்று சொன்னேன். మీరే వచ్చి దాన్ని సరి చేయాలని చెప్పాను. So he said, yes man, these people if you allow, they will create some trouble for you, so I will come there and settle it. இவர்களை விட்டால் அவர்களுக்கு ஏதாவது உங்களுக்கு பிரச்சனை உண்டாக்குவார்கள், நானும் வந்து அதை உங்களுக்கு முடிக்கிறேன்னு சொன்னார். వీళ్ళు వదిలిపెట్టి ఏదైనా సమస్య సృష్టిస్తారు కాబట్టి నేను వచ్చి దాన్ని సరి చేస్తానని చెప్పాడు. The condition is, நிபந்தனை என்றால் అక్కడున్న నిబంధన ఏంటంటే I have to go there and settle it alone. நான் போய் அதை அங்கே முடிக்க வேண்டும். నేను వెళ్ళి ఒంటరిగా దాన్ని సరి చేయాలి. So when I went there, அங்கே நான் போன பொழுது అక్కడ నేను వెళ్ళినప్పుడు then we were going through the deal. நாங்கள் அந்த దాని విషయాలు మాట్లాడుతున్నాము. He said, you come to my puja room. என்னுடைய பூஜை அறைக்கு வாருங்கள் என்று கூட்டிக் கொண்டு నా போனார். పూజ గదికి రమ్మని తీసుకెళ్ళాడు. So there's a priest there, அங்கே ஒரு ஆசாரியர் இருக்கிறார். అక్కడ ఒక యాజకుడు ఉన్నాడు, Pusari. పూజారి ఉన్నాడు. Pusari. பூசாரி இருக்கிறார். And then he took us in. அவரை உள்ளே கூட்டிக் கொண்டு போனார். తీసుకెళ్ళాడు. நான் மேலே மருவத்தூர் அந்த அம்மா தான் எங்களை நடத்துது. மேல் மருவத்தூர் அம்மா தான் எங்களுக்கு நடத்துது. మేల్ మరువతూరు అనే ఆమె మమ్మల్ని నడిపిస్తా ఉంది. So I said, பலம்புரி ஜானுன்னு ஒருவர் கூட அப்படித்தான் சொல்லுவார். వలంపురి జాన్ అనే అతను కూడా ఆ విధంగానే చెప్పేవాడు. அப்போ உங்களை பார்க்க அந்த உள்ள கூட்டிட்டு போனாங்க. உள்ள கூட்டிட்டு போனாங்க. లోపలికి తీసుకెళ్లారు. Then the wife came. மனைவி வந்தாள். భార్య వచ్చింది. She also said, அவள் சொன்னாள், ఆమె చెప్పింది, எல்லாம் அம்மாள் கருணை. எல்லாம் அம்மாவுடைய அருள். అంతా అమ్మ యొక్క దయ అని చెప్పింది. எனக்கு இந்த அம்மாள்னோடனே கொஞ்சம் பயமா இருக்கும். எனக்கு இந்த அம்மா ஏன்னா அம்மாள்னா பத்திரகாளி தான், அதான் எனக்கு அதைத்தான் நினைப்பேன். అమ్మగారి దయ అంటే నాకు కొంచెం భయంగా ఉంటుంది, ఎందుకంటే భద్రకాలనే గుర్తొస్తుంది నాకు. அப்போ ஒரு காலத்துல అప్పుడు ఒక కాలంలో அந்த காலத்துல துரத்துற காலத்துல ரொம்ப கஷ்டப்படுறது வந்து எசிக்கம்மா அது இதுன்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்துல பிசாசு துரத்தும் பொழுது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு வெளியே துரத்துற பிசாசுகளை எசேக்கியம்னு சொல்லுவாங்க. ఆ కాలంలో దయ్యాలు తోలేటప్పుడంతా ఈ ఎసకి అమ్మని ఇటువంటి అమ్మన్లే చాలా కష్టపడి తరిమేవాడిని. சிலர் வரட்டும் போது அதான் தொத்திரக்காளிம்பாங்க. కొంతమంది ఇలా తోలేటప్పుడు ఇట్లా కేకలు వేస్తుంది, అదే భద్రకాళి అనేవాళ్ళు. அப்போ நான் சொன்னேன், అప్పుడు నేను చెప్పాను. அப்போ அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க ஓம் சக்தி ஹோம்னாங்க. ஓம் சக்தின்னு சொன்னாங்க. ఓం శక్తి హోమ్ అన్నారు. நான் பேசாமல் இருந்தேன். నేను ఊరికి కూర్చున్నాను. வரமாட்டேங்க. என்னென்ன பேர் தான் சொல்ல, இது வேற பேர் சொல்ல வேண்டியிருக்கேன்னு. ఏదేదో పేర్లని చెప్పి చూస్తారు. Then immediately உடனடியாக ఉన్నట్టుండి he called all his family members. குடும்பத்தினர் எல்லாம் அழைத்து కుటుంబంలో ఉండే వాళ్ళందరినీ పిలిచి, ஐயா ஐயா ஓம் சக்தி ஹோம் அப்படின்னாங்க. ஓம் சக்தி ஓம் சொன்னாங்க. ఓం శక్తి హోమ్ అన్నారు. நாங்கள் குங்குமம், குங்குமம் வந்தாங்க. కుంకుమ ఇచ్చారు. நீங்க தான் எல்லாருக்கும் பொட்டு வைக்கணும். நீங்க தான் எல்லாருக்கும் குங்குமம் பிரசாதம் வச்சு விடணும். మీరే అందరికి బొట్టు పెట్టాలని చెప్పారు. எல்லாருக்கும் நான் பொட்டு வச்ச அப்புறம் எனக்கு வைக்கணும்ல. అందరికి బొట్టు పెట్టాలంటే నేను పెట్టుకోవాలి కదా. இது பெரிய தொல்லையா போய் இதுவரைக்கும் ஒருத்தர் சொன்னது இல்லையே. இதுவரைக்கும் வந்து அப்படி சொன்னது இல்லையே. ఇంతవరకు ఎవరు అలా చెప్పలేదు కదా. இல்லை இவனும் வந்துட்டாங்கல்ல. అంతలోపల దైవ వచ్చారు. சரி இவனுக்கும் பொட்டு வைக்கணும்னா మళ్ళీ ఇతనికి బొట్టు పెట్టాలి. சரின்னு சொல்லி సరేని చెప్పి ஒருத்தருக்காக பொட்டு வைக்கேன். ఒక్కొక్కరిగా బొట్టు పెట్టాను. அப்போ குங்குமம் கொடுக்குறதுன்னா வாழ்வு கொடுக்குறதுன்னு அர்த்தம். குங்குமம் கொடுக்குறதுன்னா வாழ்வு கொடுக்குறதுன்னு அர்த்தம். కుంకుమ ఇవ్వడం అంటే జీవితాన్ని వాళ్ళకి ఇస్తున్నట్టు. எல்லாரும் கொடுத்துட்டு అందరికి ఇచ్చేసి, ஆண்டவரே மன்னிக்கும் போட்டேன். ప్రభా నన్ను క్షమించని నేను అలా పెట్టుకున్నాను. அப்புறம் அவனுக்கும் போட்டு விட்டேன். ఆ తర్వాత అతనికి పెట్టాను. அங்க ஒரு முஸ்லீம் இருந்தாரு. தட் மீன்ஸ் தட் ஆசாத் வந்துட்டாரு. அதுல ఆసాత్ అనే அவரையும் கூட்டிட்டு మామదేవుడు ఉన్నాడు అక్కడ, అతన్ని తీసుకెళ్ళాను. ஐயா முஸ்லீம் உமக்கும் வைக்கணும் ஐயா. మామదేవుడు నాయన నీకు పెట్టాలి. நீங்க வைக்கலாம் ஐயா. మీరు పెట్టచ్చు. எல்லாரும் வந்து முஸ்லீம் கிறிஸ்டியன் ஹிந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்தாச்சு. మామదేవులు క్రైస్తవులు హిందువులు అందరికీ చేర్చి బొట్టు పెట్టేయండి. Then he said, అప్పుడు ఆయన చెప్పాడు, இன்னொரு காரியம் சார், ఇంకొక విషయం. அம்மாள் எங்களுக்கு தினம் ஒரு காரியம் சொல்லியிருக்கா. అమ్మగారు రోజు ఒక కార్యం చేయాలని చెప్పారు. இது நாங்க தினமும் செய்வோம். మేము ప్రతిరోజు చేస్తుంటాం. இன்னைக்கு உங்களுக்கு செய்யறோம். ఈ రోజు మీకు అది మీకు చేస్తాము. எங்களெல்லாம் கூட்டி ஒரு ரூம்ல வச்சுக்கிட்டு మమ్మల్ని చేర్చి ఒక గదిలో పెట్టుకొని ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சொல்லி சுற்றி வராங்க. ఇలా మా చుట్టూ తిరిగారు ఓం శక్తి హోమ్ అని చెప్తూ. நாங்களாம் உள்ள போங்க உள்ள இருங்க சார், அம்மாக்குள்ள கிருபைக்குள்ள இருங்க. అందరూ అమ్మగారి కృపలాపలో ఉండండి అని చెప్పారు. நான் அப்படி பார்த்துக்கிட்டே இருந்து இது வேற கிருபை நமக்கு இருக்கு போல, ఇటువంటి కృప కూడా మనకు ఉంది అనుకున్నాను. அதையும் பெற்றுக்கிறோம் దాన్ని పొందుకుందాం அப்படின்னு
ஆசாத் எல்லாம் உள்ள தள்ளியாச்சு அந்த கோட்டுக்குள்ள. ఆశాత్ అందరిని కూడా లోపల గీత లోపల ఉంచారు. அப்போ அந்த பூசாரி என்ன இதுன்னா எலுமிச்சம்பளத்தை வெட்டி అప్పుడు ఆ పూసారి నిమ్మకాయ కోసి அதை குங்குமத்தில் போட்டோன்னு சிவப்பாயிரும், ரத்த கலங்க. అది కుంకుమలో వేసిన వెంటనే రక్త ప్రవాహం లాగా ஸோ இட் பிகேம் ரெட். అక్కడంతా ఎర్రగా అయిపోయింది. அப்போ நான் பார்த்தேன், అప్పుడు నేను చూసాను எங்கேயாவது கணபதி படம் இருந்தால் நம்ம இதை நம்பலாம், ఎక్కడన్నా గణపతి పటం ఉండిందంటే దీన్ని నమ్మచ్చు మనం, இல்லைன்னா கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதுதான். లేకుంటే కాస్త ఆలోచించాలి. நம்ம கணபதி நடுவில் இருக்காரு. అప్పుడు దాన్ని చూసినప్పుడు మన గణపతి అక్కడ మధ్యలో ఉన్నాడు. அப்போ இது கொஞ்சம் ரைட் தான். అప్పుడు ఇది కొంచెం సరే అనుకున్నాను. நம்ம சக்கரத்துக்கு போட்டிருக்கு என்ன ஆறுமுக நட்சத்திரம் கணபதி உட்கார்ந்துருந்தோடனே ஐயோ நம்ம பிழைச்சோம். இது வேற சக்தி போல. ఆరు కోణంలో నక్షత్రం గణపతి అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇది వేరే இது சுவாஸ்டிக் இல்ல, స్వస్తికల్లే சுவாஸ்டிக்னா வளைஞ்சிருக்கும் பின்னால, பெந்திகோஸ்னா முன்னால வளைஞ்சிருக்கும், கிறிஸ்தவன்னா క్రైస్తవ అంటే అది ముందుకు వంగి ఉంటది, ఇది స్వస్తిక్ అంటే వెనక్కి వంగి ఉంటది. இது முன்னாலையும் வளையல சிலுவை, பின்னாலையும் வளையல, ఇది ముందు వంగలేదు కింద వెనక్కి వంగలేదు, ஸ்ட்ரைட்டா நிக்குது, స్ట్రైట్ అంటే తిన్నగా ఉంది. ஆல் ரைட். Then I got some courage because our Ganapati was there. గణపతి ఎங்கே இருக்கனால கொஞ்சம் தைரியம் வந்துச்சு. అక్కడ మన గణపతి ఉన్నదల్ల కాస్త ధైర్యం వచ్చింది నాకు. Then afterwards, அதன் பின்பு ఆ తర్వాత ஐயா ஐயா இந்த பூஜையை நீங்க நடத்தணும், பூஜை நீங்க தான் நடத்தணும். ఈ పూజ మీరే జరిపించాలి. மணி அடிக்க தெரியாது, எனக்கு ஒன்றும் தெரியாது, గంట కట్టడం తెలియదు, ఏం చేయడం తెలియదు. இதை எடுத்து இதை எடுத்து దాన్ని తీసుకొని எனக்கும் கொடுங்க, எல்லாரும் கொடுங்க. எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும், எல்லாரும் கொடுக்கணும். నేను తీసుకెళ్ళి ఇతరులకు ఇవ్వాలి. எல்லாம் முடிச்சாச்சு. எல்லாம் முடிச்சாச்சு, అంతా ముగించేశాను. இப்போ இந்த கோட்டுக்குலாம் எல்லாம் இருக்கும், எல்லாம் அந்த கோட்டுக்குள்ள இருக்கிறோம். అందరూ ఆ గీత లోపలే ఉన్నాం. அப்போ இந்த அம்மா வந்து ఆమె వచ్చి இந்த அம்மாவுக்கு ராத்திரி தூக்கம் வரல, நமக்கு ராத்திரி தூக்கம் வர சில மாட்டேங்குது. நேரங்களில் வெள்ளிக்கிழமை சரி கொஞ்சம் ஜெபம் பண்ணி விடுங்க, ஜெபம் பண்ணி விடுங்க. శుక్రవారం శనివారం కాస్త నిద్ర రాదు, రాత్రి కూడా కాస్త ప్రార్థన చేయండి. அந்த అమ్మ பொத்துன்னு விழுந்தாங்க, ஒத்து விழுந்தாங்க. కింద పడిపోయింది. அதுக்குள்ள அந்த பூசாரியும் விழுந்துட்டான். அந்த பூசாரியும் పూసారి కూడా పడిపోయాడు. என்னடா அவன் பார்த்தேன், பூசாரி விழுந்தாச்சு, ఆ పూసారి పడిపోయాడు, எல்லாம் விழுந்துட்டாங்க. అందరు పడిపోయారు. இப்போ என்ன சக்தி இது, இது என்ன சக்தி இது? ఇదేం శక్తి, புதுசா இருக்க. కొత్తగా ఉంది. அப்போ நான் சொன்னேன், இது சக்திக்குள்ள நுழைஞ்ச பொல்லாத சக்தின்னு. ఇది శక్తి లోపల దూరిపోయిన భయంకరమైన శక్తి అని చెప్పాను. இந்த சக்தி இருக்க வரைக்கும் தூக்கம் வராது, ஒன்றும் வராது, வியாதி தான் இருக்கும். இதைத்தான் அநேகர் ஏமாந்துட்டாங்க. ఈ శక్తి ఉన్నంత వరకు వ్యాధి వస్తుంది, నిద్ర రాదు. చాలా మంది దీని గురించి మోసపోతూ ఉంటారు. இன்னையிலேருந்து நல்ல சக்தி இருக்கும். ఈ రోజు నుంచి మంచి శక్తి ఉంటుంది. உடனே அவரும் வந்து எனக்கும் ஜோம் பண்ணுங்க, அவரும் அவுட்டு. నాకు ప్రార్థన చేయండి అని ఆయన ఇచ్చాడు, ఆయన కింద పడిపోయాడు. ஸோ ஆக்சுவலி வி ஹேட் எ மீட்டிங். அது ஒரு கூட்டம் போல தான் நடந்தது. అక్కడ ఒక మీటింగ్ లాగా జరిగింది. தென் ஐ செட், நான் சொன்னேன், ఆ తర్వాత నేను చెప్పాను, நீங்க ஏன் ஓம் சொல்றீங்க, ஓம் வந்து உங்களுக்கு சொல்றதுக்கு அதிகாரம் இல்லையே, நீங்க ஓம் ஏன் சொல்லிக்கிறேன்னு கேட்டேன். ஓம் எனக்குரியது இல்லையான்னு. ఓం నాకు సంబంధించింది కదా, మీకు చెప్పడానికి అధికారం లేదని చెప్పాను. அதை சொல்லாம நாங்க இருக்க மாட்டோம் சார். అది చెప్పకుండా మేము ఉండలేము. அதான் நம்பர் 1 இல்லை, முட்டை எத்தனையும் சேர்த்துலாம். இந்த நம்பர் 1 இல்லைன்னா முட்டைவெல்லாம் என்னது, பொரிக்காத முட்டை. அந்த ஒன்று சேர்த்தவொடனே என்ன ஆயிருது, ஒன்று போட்டு பக்கத்தில் எத்தனை சைபர் போட்டாலும் அதுக்கு மதிப்பு இருக்கு. அந்த ஒன்று விளையாட்டா எல்லா முட்டைகளும் கூமுட்டைகள். ఒకటి తర్వాత ఎన్ని సున్నాలు పెట్టుకున్నా దానికి విలువ ఉంటుంది, కానీ ఒకటి లేకుంటే దానికి విలువ ఉండదు. அப்போ ஜீவன் கொடுக்கிறது அந்த நம்பர் 1, அந்த ஜீவன் கொடுக்கறது அந்த ஒன்று தான். ఆ జీవం ఇచ్చేది ఒకటే. அதனால ஓம் சக்தி ஓம்னா அது சொல்ற ரைட்டு. ஓம் சக்தி என்ன சொன்னா சொல்லு சார் தான். ఓం శక్తి అంటే చెప్పడం సరే. ஓம்னா அந்த பிரணவ மந்திரம். ஓம் என்ன பிரணவ மந்திரத்தை ఆ பிரிக்கிறது. ప్రణవ இந்த మంత్రం, பிரணவ மந்திரம் வராட்ட அங்கே ஜீவன் లేదు. అక్కడ ప్రణవ మంత్రం లేకుంటే జీవం లేదు. அப்போ பிரணவ மந்திரத்தை அவன் சொல்லிட்டு தான் சக்தி எடுக்கிறான். ఆ ప్రణవ మంత్రం చెప్పుకుంటాను శక్తిని తీసుకుంటున్నాడు. இந்த ஆட்கள் நான் சக்தி 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 சக்திம்பாங்க, சக்தியை 10 சொல்லிட்டு ஒரு ஓம் போடுவாங்க. எது அறுவடை தூக்குறாங்க. ఆ తర్వాత కత్తులు తీసుకున్న వాళ్ళు ఇలా ఓం అంటుంటారు. அந்த சக்தியை செய்ய போற மாதிரி ஓம் இல்லாம சக்தி கிரியை செய்யாது. ఓం లేకుంటే శక్తి క్రియ చేయదు. எல்லாம் ரைட்டா இருக்கு, అన్ని సరిగ్గానే ఉంది. அப்போ அதில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கும்போது అక్కడ కూర్చున్నప్పుడు இது மட்டும் இல்லை, உங்களுக்கு நாங்கள் வாழைக்கொலை கொடுத்து விடணும். అదిగా మాత్రం కాదు, అరటి గెలలు ఇవ్వాలని చెప్పారు. அடடா, இது கல்யாண குடும்பம் இருக்கு. ఇది పెళ్లి లాగా ఉంది కదా. ஆமாம், நீங்கள் இந்த வாழைக்கொலையை வீட்டுக்கு கொண்டு போகணும். ఈ అరటి గెలలు మీరు ఇంటికి తీసుకెళ్ళాలి. அப்போ நான் உட்காந்து முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன். అప్పుడు నేను కూర్చొని అలా ஒரு చూస్తున్నాను. சத்தம், నాలో నుంచి ఒక స్వరం, மனைவி ரெடி ஆகிட்டா, వధువు సిద్ధపడింది. இப்போ மனைவியோட வீடுகளுக்கெல்லாம் வரணும் இல்லை, நீ మా వధువు ఇంటికంతా నువ్వు రావాలి కదా, பூமியில். ఈ భూమి మీద. இதுதான் அந்த விருந்துகள். ఇదే ఆ విందు. ஓஹோ, இது மணியாட்டி இந்த பூமியில் உள்ள மனுஷங்களோட வீடோ. అది భూమిలో ఉన్న మనుషులు ఇల్లు అవి. அப்போ இவங்களுக்கு எது அவசியம், వీళ్ళకి ఏది కావాలి, கிஃப்ட்ஸ். కానుకలు కావాలి. அப்போ என்ன போட்டிருக்கு கடைசி காலத்திலே, చివరి రోజుల్లో சொல்லு, மாம்சமான யாவரும் மாம்சம் சொல்லும் போது டோன்ட் திங்க் தட் இட் இஸ் ஆல் நம்மளையும் சேர்த்து மாம்சங்காதுங்க. மாம்சமான யாவரும் சொல்லும்போது நம்மளே சில்ட்ரன் ஆஃப் காட் இஸ் டிஃபரெண்ட் ஃப்ரம் சில்ட்ரன் ஆஃப் men. మాంసమైన వాళ్ళంటే మనల్ని చేర్చుకోవద్దు. నరపుత్రులకు దేవుని పుత్రులకు తేడా ఉంది. Children of men are meant to be living in this earth. இந்த பூமியில மனுஷ புத்திரர் என்றால் இந்த பூமியில வாசம் செய்கிற மக்களை குறிக்கிறது. మనుష్య పుత్రులు అంటే ఈ భూమి మీద నివాసం చేస్తున్న వాళ్ళు, நிரந்தர மக்கள். நிரந்தர மக்கள், వాళ్ళ నిరంతరమైన వాళ్ళు. We belong to heaven and earth. நாம் வாழ்க்கைக்கு பூமியை சேர்ந்தவர்கள். మనం పరలోకానికి భూలోకానికి సంబంధించిన వాళ్ళు. ஆனா இங்க இருந்துட்டு இங்க கரையா யார் இருப்பாங்க, இங்க கரையாக யார் இருப்பார்கள்,
இங்கே இருந்து வேட்டு வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்களே இவங்க அநேகர் வந்து they came here only to escape from living, escape from struggle for existence. பிழைக்கிறதுக்கு இல்லாம வந்தவங்க அநேகர். వాళ్ళు జీవించడానికి దారి లేకుండా ఇక్కడ వచ్చి ఇక్కడ అక్రమాలు చేస్తుంటారు. Now because we are tightening, they are running away. நம்ம இப்பொழுது அதே கொஞ்சம் அந்த கட்டை இருக்கிறதால ஓடி விடுகிறார்கள். ఇప్పుడు కొంత ఒత్తిడి తీసుకురావడం వల్ల వాళ్ళందరూ పారిపోతున్నారు. If you are worked as full time worker once, நீங்கள் ஒரு தடவை முழு ஊழியக்காரராக அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டீர்கள் என்றால், ఒకసారి పూర్తి సేవకులుగా మీరు అభిషేకింపబడితే, you have to go every week outside and then get the money from them. Never give extra the pocket money. You will never get any more money from me. இங்கே பாக்கெட் மணி தவிர இடத்துல இருந்து வேற எந்த பணத்தையும் நீங்கள் பெற மாட்டீர்கள். நீங்கள் வெளியே போய் ஊழியம் செய்து தான் நீங்கள் அதுல வர்ற பணம் தான். పాకెట్ మనీ తప్పనించి వేరే డబ్బులు నా దగ్గర నుంచి మీకు దొరకవు. మీరు బయటికి వెళ్ళి వారానికి Even after going there, you tell bad things about me and get the money. I am not bothered. வெளியே போய் எனக்கு குறித்து மோசமான காரியங்களை சொல்லி நீங்கள் பணத்தை பெற்றுக்கொண்டால் அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டேன். మీరు బయటికి వెళ్ళి నా గురించి మోసమైన కార్యాలు చెప్పి డబ్బు సంపాదిస్తే కూడా నేనేం అనుకోను. But don't try to get money from here more than what is given as pocket money. உங்களுக்கு பாக்கெட் மணியா கொடுக்கறத தவிர வேற அதுக்கு மேல உள்ள பணத்தை நீங்கள் பெற முயற்சிக்க வேண்டாம். మీకు పాకెట్ మనీగా ఇచ్చే డబ్బు తప్పనించి వేరే డబ్బు తీసుకోవాలని మాత్రం అనుకోవద్దు. Others will get their special money. மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கப்படும். ఇతరులకు కొంచెం డబ్బు ఎక్కువ ఇవ్వబడుతుంది. But I want everybody to be honest here. நீங்கள் எல்லாரும் இங்கே உத்தமமாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். కానీ ప్రతి ఒక్కరు యథార్థంగా ఉండాలని కోరుతున్నాను. Any crooked people cannot stay here after this. இங்கே திருக்கு உள்ளவர்கள் இதுக்கு மேல் இங்கே இருக்க முடியாது. ఇక్కడ కుతంత్రులు ఉండకూడదు. Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే God is moving from children. தேவன் பிள்ளைகளிலிருந்து పిల్లల దగ్గర నుంచి ஜோல் இருந்து தமிழ் தமிழ் தெலுங்கு எல்லாம் வாசிங்க. యోవేలు 2:28 నుంచి இங்கிலீஷ்ல வாசிக்கிட்டோம். அதுக்கப்புறம் இங்கிலீஷ் வாசிக்கும். அது எப்போ குழப்பம் தான் முன்னோரு அந்த குழப்பத்தின் ஆவி. ஆஃப்டர்வர்ட்னா இப்போ இதுக்கு பிறகு அதுக்கு பின்பு என்றால் எப்பொழுது? తర్వాత అంటే ఎప్పుడది? அந்த யூத காலம் முடிஞ்ச பிறகு, யூத காலம் முடிந்த பின்பு, యూదుల కాలం పూర్తయిన తర్వాత మాంసమన్న యావర్ మేలు ఎవరిని பார்க்கல సర్వ జనుల మీద అంటే సర్వ శరీరాల మీద ఉండాలి. என்ன ஆவியை ஊத்துவேன், నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తాను. அது என்னது? என்னது? అదేంటది? அவருடைய ஆவின்னா அந்த அது அந்த ஆவியை எல்லார் மேல ஊற்றுவேங்கிறாரு. అన్నిటి సర్వ జనుల మీద నా ఆత్మను కుమ్మరిస్తానని చెప్తున్నాడు. அப்பொழுது உங்களோட பிள்ளைகளும் ప్రవచనం చెప్పుదురు. அதான் வந்து என்னது இந்த 7 சபையின் காலத்துல என்ன ஏதாவது தீர்க்க தரிசனத்திலே ஓடுனாங்க பெந்தெகோஸ்தேக்காரங்க எல்லாரும். 7 సంఘ కాలంలో అందరూ ప్రవచనాలు చెప్పుకుంటూ తిరిగారు. That one period is over, 7 church period. Then 7 సంఘ కాలం முடிந்து விட்டது. 7 సంఘాల కాలం పూర్తయింది. Your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. யாருக்கு தரிசனம்? கிழவனுக்கா தரிசனம்? மூப்பர் சொப்பனங்களையும் உங்கள் வாலிபர் தரிசனங்களையும் காண்பார்கள். వాలిబర్ కలలకు అందరూ வாலிபர் தரிசனங்கள், మీ యవనులు దర్శనం மூப்பர் சொப்பனங்கள். அது உங்கள் வாலிபர்னா அர்த்தம் என்ன? మీ యవనులు అంటే உங்கள் வாலிபர் உங்க சொந்தக்காரங்களான அது அர்த்தம் என்ன? This she has come to get married, is married over, then you are young men. அவங்க young men child sons of God சொல்லல, sons of daughters சொல்லல, you are young men. உங்களுடைய வாலிபர்கள் మీ యవనులు And also upon the servants. அப்ப வேலைக்காரங்க மேலயும் ஊழியக்காரர்கள் மேலும் పనివారి அந்த మీద ஊழியக்காரங்களா அது வேலைக்காரர்கள் இவன் அதில் நினைச்சுட்டான் நான் தங்களை ஊழியக்காரன் சொல்லி போடஞ்சில அது கொண்டு போட்டுறேன். இது எங்க அது பெந்தெகோஸ்தேக்காரன் பண்ணதில்ல, வேலைக்காரனா ஊழியக்காரனா. ఇక్కడ పనివారం ఇవ్వబడింది. They are pouring on the earth, பூமியில on the flesh. மாம்சத்தின் மேல். భూమిలో శరీరముల మీద. Yes, your servants are யார் servants? உங்களுடைய வேலைக்காரர்கள் யார்? మీ పనివారు అంటే ఎవరు? உங்களுக்கு உதவி செய்யற வேலைக்காரங்க மேல வேலைக்காரர்கள் யுவர் சர்வன்ட்ஸ் போடல. வேலைக்காரி மேல Upon the servants. upon the வேலைக்காரி மேலயும் And upon the handmaids. In those days will I pour out my spirit. நாட்டிலே நான் அவங்க மேல ஊத்துறாரு. And I will show wonders in the heavens. அப்ப அந்த நேரத்துல என்ன க்ளோசிங் டைம், முடிக்கிற நேரம். అది ముగించే సమయం. then wonders come in heaven. வானத்தில் பூமியில என்ன இப்ப அடையாளம் யாருக்கு வேணும்? யாருக்கு வேணும் அதிசயம்? మహత్కార్యాలు జరుగుతాయి. இன்மத்தான் அவங்களுக்கு என்ன காரணம்? yet give gifts again. அவங்களுக்கு மறுபடியும் வரங்களை கொடுக்க வேண்டும். ఆ తర్వాత తిరిగి వాళ్ళకి మన వరాలు ఇవ్వాలి. The Christians will say, oh, God is going to pour out his rain and everybody will get gifts. தேவன் பின்மாரி எல்லா வரங்களும் கிடைக்காதல்ல, வேலைக்காரங்களுக்கு தான் கிடைக்கும். దేవుడు కడవరి వర్షం కుమ్మరిస్తాడు, అందరికి వరాలు వస్తాయంటే అది పని వాళ్ళ మీద Because ஏனென்றால் ఎందుకంటే after the wedding, விவாகத்துக்கு பின்பு వివాహం తర్వాత the husband goes to visit the relations. புருஷன் சொந்தக்காரர்களை சந்திக்க போகிறார். భర్త బంధువులను చూడడానికి వెళ్తున్నాడు. அவங்க எங்க வர மாட்டாங்க, அவங்க எங்கே வர மாட்டார்கள். వాళ్ళు ఎక్కడికి రారు? மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு வர மாட்டாங்க, மாப்பிள்ளை வீட்டுக்கு வர மாட்டாங்க. భర్త ఇంటికి రారు. வாயா
ஐயா రండి எங்க சொந்தத்துல நீ கட்டியிருக்கா? சொந்தத்துல கட்டியிருக்க. మా బంధువుల్లో పెళ్లి చేసుకున్నాం போகும்போது போகும்போது இந்த పోయేటప్పుడు ஃபவுண்டன் வச்சுக்கிடுங்க, இந்த பேனா வச்சுக்கிடுங்க, ఈ పేనాన్ని ఉంచుకోండి, இந்த துணியை வச்சுக்கிடுங்க. துணியை வச்சுக்கிடுங்க. ఈ அப்ப బట్టలు அந்த மகாராஜன் வந்தான், அவர் பெண்ணை தான் நான் வச்சிருக்கேன் ஐயா. இந்த மகாராஜா பெண்ணை தான் நான் வச்சிருக்கேன். ఆ మహారాజు వచ్చాడు, அப்ப అతను இவங்களுக்கு என்ன పెళ్లి அவசியம்? చేసుకున్నాడు. என்ன அவசியம்? వాళ్ళకి ఏం కావాలి? கிஃப்ட்ஸ் அவசியம். வரங்கள் ఈ కానుకలు కావాలి. That is enough. They'll be happy in the earth. பூமியிலே அதோட What அவர்கள் he gives. அவர் கொடுக்கறதை வைத்து அவர்கள் சந்தோஷமா இருப்பார்கள். ఆయన ఇచ్చేదాన్ని ఉంచుకొని భూమి మీద They are సంతోషం. not aspiring to come to heaven. அவர் பரலோகத்துக்கு வர வேண்டும் என்று ஆசைப்படவில்லை. எங்களுக்கு விட்டா போதும், எங்களுக்கு நாங்க செழிக்கணும், எங்க மக்கள் வாழணும். மக்கள் வாழ మమ్మల్ని வேண்டும். వదిలిపెడితే அதான் அந்த చాలు, ஐயா வழிக்காரங்க వాళ్ళు இருக்கிறாங்க, கோட்டை கொத்தலங்கள் கட்டி தருவார் எங்கள் ஐயா, எங்களுக்கு பூமியில நல்லா ఈ భూమి வீடு మీద வாசல் మాకు இருந்தா இவங்க అన్ని இந்த సంతోషాలు இதை சேர்ந்தவங்க எது? వీళ్ళందరూ కూడా அந்த ఈ జాతికి வீட்டார் வர వచ్చిన மாட்டாங்க. వాళ్ళు రమ్మన్నారు రారు. ஏன்? ஏன்? ఎందుకు? பிகாஸ் ஹியர் டேக்கன் த க்ளோரி, அந்த ஜூடா ட்ராப்லாம் வந்துட்டுது. இதுங்க கடைசியில நேரம் ஓட்டி விடுறது என்னது, ஏதாவது கிடைக்குமான்னு வருது. ఆ మహిమలో వెళ్ళేటప్పుడు యూదా గోత్రం అంతా పోయింది, కానీ వీళ్ళు That is why they are coming at the end. వస్తారు. அதன் முடிவில் வருகிறார்கள். వాళ్ళంతా ముగింపులో వస్తున్నారు. அது And பாரு. in the earth, blood and fire and pillars of smoke. அப்போ அந்த நேரம் பூமியில இருந்து வரும், அது முடிஞ்ச உடனே அக்கினி போவே ஸ்தம்பங்களாக அதிசயங்களை காட்டுவேன். அதான் அந்த இக்கட்டு காலம் ஆரம்பிக்குது. என்று simultaneously blood and smoke and killings and there's no hope for anybody there. All the people will be. அப்பதான் என்னது, అది శ్రమల కాలం. தர்மம் அதர்மம் வெற்றி கொள்ளும். அந்த தர்மத்தை அதர்மத்தை தர்மம் வெற்றி கொள்ளும். అధర్మాన్ని ధర్మం జయిస్తుంది. then அதன் பின்பு அதர்மம் kills itself அதர்மம் தன்னையே அழித்துக் கொள்ளும். అధర్మం తన తాను నాశనం because they can never be united. அவர்கள் ஐக்கியப்பட்டு இருக்க முடியாது. వాళ్ళు ఐక్యంగా ఉండలేరు. Already it is showed after MGR it can never unite. எம்ஜிஆருக்கு வந்து ஐக்கியப்பட முடியாது என்பதை காட்டி விட்டார்கள். ఎంజీఆర్ తర్వాత వాళ్ళు ఐక్యంగా ఉండలేమని You mean to say the stone is going to knock in future? இன்னும்தான் கல்வ இனிமேதான் அடிக்க போதா? ఆ రాయి ఇంక మీదట కొట్టబోతుందా? அதை அடிச்சு இரும்பெல்லாம் நொறுக்கி பவுடர் ஆக்கி எம்ஜிஆர் காலத்தோட அந்த 2 காலையும் அடிச்சு இப்போ 10 துண்டு போய் ఎంజీఆర్ 10 కాలంలోనే துண்டும் కాళ్ళ మీద మోది நொறுங்கி பவுடரா போய் காத்தா போயிடும். அப்ப அர்த்தம் பறந்து போயிடும். ఆ తర్వాత ధూళిగా గాల్లో இந்த ఎగిరిపోతాయి. 10 கல்லையும் சேர்த்து வச்சு கட்டுவாங்க. அப்புறம் அதை அடிக்கும், அது உடனே புரிஞ்சா நம்ம அந்த அதான் நம்ம சக்தியா ஆண்டோட சக்தி நினைக்கும். దేవుని கெட்ட உடைக்கும், கெட்ட உடைக்கும், கெட்ட உடைக்கும். కొద్ది పడగొట్టుకుంది, All will be broken எல்லாம் உடைக்கப்படும். అన్ని till పడగొట్టు it becomes powder. எல்லாம் தூளாக உடைக்கும். అంత ధూళిగా అయ్యేంత At this time if anybody falls under he is crushed. If it falls on somebody they hit it. இது யார் மேல விழுந்தா அவன் நொறுங்கி போவான், அவன் எது மேல விழுந்தாலும் நொறுங்கி போவான். ఎవరైనా దీని మీద పడ్డా సరే, ఇది వాళ్ళ మీద పడ్డా Then- సరే ఇదైపోతారు. The sun shall be turned into darkness. Then that is the tribulation period. அதான் அக்கிட்டு காலம். சூரியன் అదే శ్రమల కాలం. అది After that tribulation இதுக்கு எது முடிஞ்சு போகுது, smoke, blood and everything முடிஞ்சு. அக்கினி போய் Then the sun turns into darkness. சூரியன் அந்தகாரப்படும், Blood. சந்திரன் ரத்தமாக மாறும். సూర్యుడు తేజహీనుడుగానే చంద్రుడు రక్తవర్ణం. Why? ஏன்? The brightness of God is making the it dim. தேவனுடைய பிரகாசம் அதை மங்க செய்கிறது. దేవుని ప్రకాశం Oh, అది சூரியன் ప్రకాశం நல்ல வெளிச்சம் இருக்க இடத்துல I bring some powerful light. This will appear as a நல்ல வெளிச்சமாக இருக்கிற ஒரு இடத்துல இன்னொரு வெளிச்சமான இடத்தை வெளி காரியத்தை கொண்டு வந்தால் அந்த முதல் வெளி அவங்க மங்களாக தெரியும். like that. చాలా ప్రకాశంగా ఉన్నప్పుడు మంచి వెలుగైన లైట్ ని తీసుకొని వస్తే కూడా అది ప్రకాశం లేకుండా తెలుస్తుంది. Before the great and the terrible day of the Lord come. அதாவது அந்த கடைசில when he breaks everybody the mouth, before that this will happen. அது அந்த காலத்துக்கு முன்னாடி இது நடக்கும். And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. saved இல்ல அவன் ரட்சிக்கப்படுவான். அது ரட்சிக்கப்படுவான், விடுவிக்கப்படுவான். எதிலிருந்து விடுவிக்கப்படுவான்? ప్రార్థన చేయవాలంటే மரணத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படுவான். There's one set of people going as natural people into the millennium. ஒரு கூட்டம் மக்கள் இயற்கையாகவே ஆயிரம் சாட்சியில் போகிறார்கள். ఒక గుంపు జనాలు వచ్చి 1000 పరిపాలనలో పోతారు స్వతహాగా. The martyrs rise and reign again, reign in the millennium. ரத்த சாட்சியில மறுத்தவர்கள் 1000 வருஷ சாட்சியில எழும்பி இங்க ஆட்சி செய்கிறார்கள். అదే సాక్షులకు మరణించిన వాళ్ళు 1000 పరిపాలనలో లేచి వాళ్ళు అక్కడ పరిపాలన చేస్తారు. Others are raised up at the end. மற்றவர்கள் முடிவில் எழுப்பப்படுகிறார்கள். ఇతరులు వచ్చి చివరిని లేపడతారు. And then அதன் பின்பு ఆ తర్వాత the people say there's only one book of life. ஜனங்கள் சொல்ற ஒரே ஜீவ புத்தகம் தான் இருக்கிறது என்று. జనాలు చెప్తుంటారు ఒకే జీవ గ్రంథం ఉంది. Lamb's book of life is before the foundation of the world. ஆட்டுக்குட்டி புத்தகமானது அது அவ்வளவு அஸ்திபாருக்கு முன்பதாக இருக்கிறது. గొర్రె పిల్ల యొక్క గ్రంథం లోక పునాదికి ముందే ఉంది. But everybody, there's a book of life of every thing which is created. சிருஷ்டிக்கப்பட்ட எல்லாவற்றுக்காக ஒரு ஜீவ புத்தகம் வந்து இருக்குது. సృష్టించబడిన ప్రతి వాటి కోసం ఒక జీవ గ్రంథం ఉంది. Then the white throne judgment. வெள்ளை சிம்மாசன நியாய தீர்ப்பு. ఆ తర్వాత ధవళ సింహాసనం న్యాయ తీర్పు. They are punished according to the works they do. தாங்கள் செய்கிற கிரியைகளின்படியே நியாயம் தீர்க்கப்படுவார்கள். వాళ్ళు చేసిన క్రియలను అనుసరించి వాళ్ళు తీర్పు తీర్చబడతారు. So it's all connected with the ministry. இதெல்லாம் அந்த ஊழியத்தோடு சம்பந்தப்பட்டதாக இருக்கிறது. ఇదంతా మన సేవతోడు సంబంధించబడి ఉంటది. Those who being a human being and never done any good, they have no hope, they have to be killed. மனுஷர்களா இருந்து நற்கிரியைகள் ஒன்றும் செய்யாதவர்கள் அவர்களுக்கு விமோசனமே கிடையாது, அவர்கள் கொல்லப்படுவார்கள்.
That's the second death. రెండవ మరణం. మనుషులుగా ఉండి ఎటువంటి సత్క్రియలు So చేయడం God said, be careful of the one who can be able to kill your soul and body in hell. ஆத்மாவை சரீரத்தை நரகத்தில் அழிக்க வல்லவருக்கே பயப்படுங்கள் என்று சொன்னார். వాళ్ళంతా చంపబడతారు. In hell. ఆత్మ శరీరం రెండు చంపబడే నరకంలో In the earth they will kill your body. பூமியிலே உங்கள் சரீரத்தை அழிப்பார்கள். భూమి మీద మీ శరీరాన్ని But he can give you the body back. அவர் சரீரத்தை திருப்பி கொடுக்க முடியும். కానీ ఆ శరీరాన్ని తిరిగి But ఇవ్వగలరు. that body and that soul, only Christ can kill you in hell. இந்த ஆத்மாவை அந்த சரீரத்தை நரகத்திலே அழிக்க வல்லவர் கிறிஸ்துதான். That means you don't have any personality after that. You are destroyed totally. உங்கள் ஆழ்த்தத்துவம் முற்றிலுமாக நீக்கப்படுகிறது. మన వ్యక్తిత్వం పూర్తిగా తీసివేయబడుతుంది అక్కడ. That's the second death. రెండవ మరణం. అదే రెండవ మరణం. But if you escape the second death, you have life. రెండవ మరణத்தில் తప్పించుకొని இருந்தால் நீங்கள் உங்களுக்கு జీవன் இருக்கிறது. రెండవ మరణం నుంచి మీరు తప్పించుకున్నారంటే మీలో జీవం ఉంటది. So always do good things. எப்பொழுதும் நற்கிரியைகளை செய்து வாருங்கள். కాబట్టి ఎల్లప్పుడూ మంచి కార్యాలు Then చేయండి. you won't go for the second death. அப்பொழுது రెండవ మరణத்துக்கு நோக்கி போக மாட்டீர்கள். ఇప్పుడు రెండవ మరణం వైపు మీరు పోరు. So when we came to this thing, இந்த காரியத்துக்கு வந்த பொழுது ఈ కార్యం వచ్చినప్పుడు the Lord told, கர்த்தர் சொன்னார், ప్రభు చెప్పాడు, now see, they are receiving you. அவர் உன்னை இப்பொழுது ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள் பார். వాళ్ళు నిన్ను అంగీకరిస్తున్నారు చూడు. Then when I started conducting this thing, இந்த காரியத்தை நான் செய்த பொழுது ఈ కార్యం నేను చేసిన తర్వాత he said, அவர் சொன்னார், అతను చెప్పాడు, ஐயா உங்க பேரால அன்னதானம் செய்ய போறேன். உங்க பேரால் நான் அன்னதானம் செய்ய போறேன். మీ పేర్లు నేను అన్నదానం చేయబోతున్నాను. அதனால நீங்க வந்து அதுக்காக நீங்கள் வந்து దానికి మీరు వచ్చి தலைமை தாங்கி தலைமை தாங்கி మీరే దాని నాయకత్వం நாங்க எல்லாம் அங்க ஆசிரமத்துக்கு வரணும், நாங்கள் எல்லாம் ஆசிரமத்துக்கு வர வேண்டும். మేమంతా ఆశ్రమం రావాలి, வீடு காண வரணும், வீடு பார்க்க வேண்டும். మీ ఇల్లు చూడాలి, வீடு காண வரணும், வீடு காண வரணும். ஆசிரமம் பார்க்க வரணும். ஆசிரமம் பார்க்க வர வேண்டும். ఆశ్రమం చూడడానికి వస్తామని. So they said, all right, வாங்க. வாங்கன்னு சொன்னேன். సరే రండి అని చెప్పాను. So then they said, அதன் முன்பு அவர்கள் சொன்னார்கள், అప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారు, they are taking the garlands மாலைகளை தான் எடுத்தார்கள். మాలలన్నీ తీశారు. and no garland was put on me because that is the thing, the period is past. மாலை எனக்கு போடவில்லை, The period இந்த முடிஞ்சிட்டு. காலம் முடிந்து விட்டது. ఆ మాల నాకు వేయలేదు, ఆ కాలం పూర్తయింది. So I found out that my God, these people are so close to you. இவங்க எவ்வளவு அறியாமல் இருக்கிறார்கள். அறியாமல், close to you. அருகாமையில் Very ఎంత close to సమీపంగా you. ఉన్నారు చూడండి. I feel like relations. பந்துக்களை போல இருக்கிறது. బంధువుల్లాగే ఉన్నది. கடைசியில் அவர் என்ன சொல்லி விட்டாரு, நீங்க என்ன சொன்னாரு? ఆయన ఏం చెప్పారు, இப்போ நாங்க எப்படி தெரியுது சார், உங்களுக்கு சொந்தக்காரங்க மாதிரி தெரியுதா இல்லாட்டா அந்நியர் மாதிரி தெரியுதா? இதை பார்த்து உங்களுக்கு அந்நியர் மாதிரி தெரியுதா, சொந்தக்காரங்க மாதிரி தெரியுதா? మమ్మల్ని చూస్తే అన్నిలా కనపడుతున్నామా, మీ బంధువుల్లా కనపడుతున్నామా? ஐயோ நம்ம சொந்தக்காரங்க மேலே தெரியுது சார். మా బంధువుల్లా కనపడుతున్నారు. But see, பாருங்கள், చూడండి, ஜாதி is nothing. ஜாதி என்பது ஒன்றுமில்லை. జాతులు అనేది ఏమి లేదు. Inside the jati there are God's people. ஜாதிகளுக்கு அந்த மாதிரி ஜாதிகள் கூட தேவனுடைய பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். అటువంటి జాతుల్లో కూడా దేవుని పిల్లలు ఉన్నారు. Everybody wanted me to pray. எல்லாரும் என்னை ஜெபிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார்கள். అందరూ నన్ను ప్రార్థించమని వేడుకున్నారు. So once you pray, what will happen? ஒருத்தர் ஜெபித்த பின்பு உங்களுக்கு என்ன நடக்கிறது? ఒకసారి ప్రార్థించిన తర్వాత ఏం When number 1 joins with the 0, they get. நம்பர் 1 சைபரோடு சேர்ந்தால் ఒకటవ సంఖ్య వచ్చి நம்ம படத்தை பார்க்கும்போது பங்கார அடிகள் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தாரு. பங்கார அடிகள் உட்கார்ந்துருக்கார் படத்துல. ఆ పటంలో చూస్తే బంగారు అడిగలు అనే இது பங்கார அடிகள் சொல்லாம எப்படி நடக்கும்? ఇది బంగారు అడిగలు చెప్పకుండా ఎలా జరుగుతుంది? அப்ப அவர் எதை சேர்ந்தவரா இருக்க முடியாது? అప్పుడు ఆయన దేనికి సంబంధించినగా ఉండలేడు. அந்த சன்னியாசத்தை சேர்ந்தவங்களா இருக்க முடியாது. ఆ సన్యాసత్వాన్ని చేరినవాడుగా He has ఉండలేడు. prepared the people just to accept us. நம்ம ஏற்றுக்கொள்வதற்கு ஜனங்களை ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கிறார். మనల్ని అంగీకరించేటట్లు జనాన్ని సిద్ధపరిచి ఉంచాడు. அப்ப நான் என்ன நினைச்சேன்னா, అప్పుడు నేనేమనుకున్నానంటే, ఈ ஸ்லோகம் is ஒன்றே தாய் ஒன்றே குலம். ஒன்றே தாய் ஒன்றே குலம் என்பது அவர்களுடைய ஸ்லோகம். ఒకటే తల్లి ఒకటే కులం అనేది వాళ్ళు చెప్పే మాట అది. So this is தாப்பன் விட்டார், அது தாய் விட்டார். தகப்பன் விட்டார், தாய் விட்டார். ఇది తండ్రి ఇంటి వాళ్ళు, వాళ్ళ తల్లి ఇంటి వాళ్ళు. தாய் விட்டார் பூமிக்கு. அதான் that is the thing, heavenly bridegroom with the earthly bride. பரலோக மணவாளன் பூலோக மணவாட்டியுடன். పరలోక వరుడు భూలోక వధువుతో ఉన్నాడని. So I said, so many things that come clear to me. அநேக காரியங்கள் தெளிவாக இருக்கு என்று சொன்னேன். చాలా కార్యాలు నేను బాగా స్పష్టంగా తెలుసుకున్నానని చెప్పాను. எல்லாம் அம்மாள் தான் நடத்தணுங்களே. எல்லாம் அம்மா தான் நடத்தணும்னு சொன்னாங்க. అంతా మాకు అమ్మాయి నడిపించాలని చెప్పారు. Then I knew, அப்பொழுது என்ன இருந்து கொண்டேன் என்றால், నేనేం when తెలుసుకున్నానంటే, God promised Abraham, தேவன் ஆபிரகாமுக்கு வாக்குத்தத்தம் கொடுத்த பொழுது దేవుడు అబ్రాహాముకు వాగ్దానం ఇచ్చాడు. அவன் எதை பார்க்கறான்? எதை பார்க்கிறான்? ఏం చూస్తున్నాడు? இந்த காலத்தை பார்க்கறான். இந்த காலத்தை பார்க்கிறான். ఈ కాలాన్ని చూస్తున్నాడు. கெத்துரா கேத்துராள் కేతురా, கவலைப்படாத அவன் குடும்பத்துக்கு. குடும்பத்துக்கு கவலைப்படாது. నీ కుటుంబం కోసం புறப்பட்டு கீழே தேசத்துக்கு போயிரு. புறப்பட்டு கீழ் தேசத்துக்கு போயிரு. నువ్వు బయలుదేరి దక్షిణ దేశానికి వెళ్ళిపో. யோபு யோபு கீழே தேசத்துக்கு போயிரு. கீழ் தேசத்துக்கு போயிரு. యోబుడు నువ్వు కూడా వెళ్ళిపో. இஸ்மவேல் ఇస్మావేలు எல்லாம் கீழ் தேசத்துக்கு போயிருங்க. எல்லாம் கீழ் தேசத்துக்கு போயிருங்க. అందరూ తూర్పు దేశానికి వెళ్ళిపోండి. மோசே மோசே మోషే, யாரும் கல்யாணம் கேட்டுன்னு கவலைப்படாத. నువ్వు ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలో చింతించద్దు. all concentrate on east. எல்லாம் கிழக்கிலேயே சிரத்தையா இருங்க. అందరూ తూర్పు దేశం వైపు కేంద్రీకరింపబడి ఉండండి. So they are already come here 4000 years ago onwards. 4000 வருஷத்துக்கு முன்பதாகவே அவர் இங்க வந்துட்டாரு. 4000 సంవత్సరాల క్రితమే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చారు. Year after year they have been coming like this. வருஷக்கணக்காக அப்படி வந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள். సంవత్సరాల కొద్దీ ఇలా వస్తూనే ఉన్నారు. But they will never give in to the British thing. பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத்துக்கு ஒரு பொழுது அவர்கள் விட்டு கொடுக்க மாட்டார்கள். బ్రిటిష్ పరిపాలనకు వాళ్ళు వదిలిపెట్టుకోరు. இப்போ பெண் வீட்டுல இருந்து மக்கள் வீட்டு மாப்பிள்ளை வீட்டுல இருக்க மாட்டாங்க. பெண் வீட்டுல இருந்து மாப்பிள்ளை வீட்டுல எடுக்க மாட்டார்கள். But see, అమ్మాయి ఇంట్లో నుంచి అబ్బాయి ఇంట్లో one day I went to Chattangulla side.
நான் சாத்தான் குளம் பக்கம் போனேன். ఒకరోజు సాతాన్ కులం పక్క వెళ్ళాను. There was a girl, இங்க ஒரு பெண் இருந்தாள். అక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉంది. just like Sister Laurie. சகோதரி லாரி போலவே இருந்தாள். సహోదరి లారీ లాగే ఉన్నారు. Her speech also was like a man. இந்த பேசும் அந்த விதமாக இருந்தது. ఆ మాట్లాడే తీరు కూడా అలాగే ఉండింది. அப்போ அம்மா அம்மா అప్పుడు అమ్మ சாடை எப்படி இருக்கு, ஜாட எப்படி இருக்கு, சத்தம் எப்படி இருக்கு, அப்படியே இருக்கு. ఆ స్వరం కూడా అలాగే ఉంది. அப்புறம் யார் நினைச்சுக்கலாங்கன்னா என்ன யார் நினைச்சீங்களா? మరి ఎవరు అనుకున్నారు? அந்த அம்மா எங்க அக்கா தானே. எவனேஸ்வரமா எங்க அக்கா தானே. ఎబినేశ్వరమ్మ మా అక్క కదా. உன்னை வாட்ட சொன்னேன், வாட்ட சொன்னேன். எவ்வளோ எனக்கு அக்கா இருக்கு, எனக்கு ஒரு அக்கா தான் இருக்கு, வேற ஒரு அக்கா கிடையாது. எனக்கு எவ்வளவு தங்கச்சி யார் இருக்கா? எனக்கு ஒரே அக்கா தான். ஒரே சண்டை. నాకు ఒకే అక్క ఉంది కానీ ఇంకెవరు లేరు. உன் சாடைக்கு இருக்காது, யாரு பார்த்தாலும் உங்க தங்கச்சின்னு தான் சொல்லுவா. నీలాగే அப்படி ஒரு ஆள் கிடையாது எங்க குடும்பத்துல. குடும்பத்துல அப்படி ஒரு எங்க அக்கா ஒண்ணுதான் அக்கா. எங்க அக்கா ஒண்ணுதான் మా அக்கா. కుటుంబంలో ఎవరు అలా లేరు, నాకు ఒకే అక్క ఉందని ఆమె చెప్పారు. இப்படி சொல்றாங்க எங்க அம்மா என் பெஞ்சது. கொஞ்சம் இப்படி சொல்றாளே. నా భార్య ఇలా அவைய அப்படித்தான் சொல்லுவாங்க. அவைய அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. వాళ్ళు అలాగే చెప్తారు. ஆனா அவங்களுக்கு தம்பி மகான்னு தெரியாது. அவங்க தம்பிக்கு மகான்னு தெரியாது. తమ్ముని కూతురని அவங்க அப்பாவுக்கு தம்பி கசின் உடைய ఆమెకు చిన్న కూతురని తెలీదు. அப்ப நான் பார்த்து అప్పుడు నేను చూసి நீங்க யாரு, நீங்க யாரு, మీరెవరు, வீடு ஞானம் வழியில வீடு ஞான வழியில ఆ దారిలో அவங்க கசின் உடைய டாக்டர், அவங்களோட கசின் உடைய மகள், ఆ చిన్న కూతురని చెప్పింది. அக்கா தானே. அக்கா தானே. మరి అక్కనే కదా. அது அக்கா இல்லையா? அது அக்கா இல்லையா? అది అక్క கசின். வந்து விட்ட சகோதரர். So ஆகவே కాబట్టి once you marry a girl, ஒரு பெண்ணை விவாகம் செய்த பின்பு ఒక అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత அதுல உள்ள என்ன சொல்லுவான், அதுல உள்ள என்ன செய்வான்? దాంట్లో ఉన్నవాడు ஆரியங்க அண்ணன் சொல்லுவான். ஆரியங்க அண்ணன் சொல்லுவான். தேவரா இருக்கட்டும், யாரா இருக்கட்டும், எனக்கு எந்த ஜாதியா இருக்கட்டும், எந்த ஜாதியா இருந்தாலும் ఏ జాతి వాడైనా நாராயண தங்கிச்சு தானே எங்க அம்மா. ఆ நாராயణ చెల్లెలే కదా మా అమ్మ. அப்புறம் அதை போய் சண்டை போட்டா சண்டை போட்டா దానికోసం దెబ్బలాడితే ஸோ விளங்குது உங்களுக்கு. మీకు అర్థమవుతుందా? அதான் நாராயணன் எங்க காளி வந்து நாராயணன் வந்து எங்க தங்கச்சி, காளி தங்கச்சி, காளி வந்து நாராயணனுக்கு தங்கச்சி. உண்மை தங்கச்சியா தான் இருக்கும். எப்படி నారాయణ చెల్లెలు அது வந்து கேத்துரா இந்த ஆளுகளுக்கு பேர் அப்படி கவனித்து வருகிறார். ఆ వంశంలో నుంచే సోదరత్వం చూసుకుంటా వస్తున్నారు. உன் மூலமாய், உன் வித்தின் மூலமாய் வித்தின் மூலமாய் ఈ సంతతి ద్వారా பூமியில சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். பூமியிலுள்ள சகல ஜாதிகளும் ஆசீர்வதிக்கப்படும். என்ன சொல்றீங்க? அதுக்கு விரோதமா எவன் நிற்க முடியும்? அதுக்கு விரோதமா எவன் நிற்க முடியும்? దీనికి విరోధం ఎవరు The నిలబడగలరు? whole world becomes united under that. அதுக்கு கீழே முழு உலகம் ஐக்கியப்பட்டு வருகிறது. పూర్తి లోకమంతా దాని కింద ఐక్యత పొందుతాం. So everywhere எல்லா இடத்திலும் అన్ని when you చోట్ల connected with number one, everything works out all. ஒன்றோடு எத்தனை எதை சேர்த்தாலும் அது சரியாக வந்து விடுகிறது. ఆ ఒక్క దాంతో కూడా ఎన్ని మీరు కలుపుకున్నా కూడా అది సరిగ్గా So ఉంటుంది. except one, ஒன்றை தவிர ఆ ఒక్కటి తప్పనిచ్చి the Elihu's people. அவர்களெல்லாம் எரிவு நாட்கள். ఎలిహు జనులు మిగతా వాళ్ళు It's created, that evil was created. அங்கே தீமையானது அது உருவாக்கி எப்படி అక్కడ దుష్టత్వం మొదలైంది. என்னடா இருந்துட்டு இப்படி ஒரு தீமை ஆண்டவர் உண்டாக்குனாரா? இப்படி ஒரு தீமை ஆண்டவர் உண்டாக்குனாரா? ఇటువంటి చెడును దేవుడు సృష్టించాడా? He created light and brought about darkness. ஒளியை உருவாக்கி அப்ப ஒளி வந்துட்டா கட்டாயம் இங்க இருட்டு கட்டாயம். వెలుగును సృష్టించాలంటే స్వతహాగా చీకటి వస్తుంది. If there is healing, there should be sickness also. சுகங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்பது அங்கே வியாதியும் இருக்க வேண்டும். స్వస్థత ఉంటదంటే అక్కడ వ్యాధి So this is a supplement. இதெல்லாம் அதுக்கு கூட சேர்ந்து வருது. దాంతో కూడా చేర్చబడి But when వస్తుంది. the real light comes, உண்மையான ஒளி வரும்பொழுது నిజమైన so when the sunlight comes, there will be sickness, everything. ஒளி சூரிய ஒளி வரும்போது வியாதி எல்லாம் இருக்கதான் செய்யும். సూర్యుని వెలుగు వచ్చినప్పుడు వ్యాధులన్నీ ఉంటాయి. Germs will be traveling all over the planets. கிருமிகள் எல்லா கிரகங்களும் பிரயாணம் செய்யும். క్రిములు వచ్చి అన్ని చోట్ల అన్ని గ్రహాల్లో When the whole planets are burnt, அப்படி எல்லா கிரகங்களும் எரிக்கப்படுகின்றன. గ్రహాలన్నీ కాల్చివేయబడ్డాయి. all germs are killed. எல்லா கிருமிகளும் அழிக்கப்படுகின்றன. అన్ని క్రిములన్నీ నాశనం చేయబడతాయి. Then only one light is there. இப்படி ஒரு ஒளிதான் இருக்கிறது. అప్పుడు ఒక్క వెలుగే The ఉంటుంది. lamp is the light thereof. அந்த அந்த காட்டுக்குட்டியான அது ஒளியா இருக்கிற గొర్రె పిల్ల అక్కడ వెలుగుగా ఉంటది. So when I come in, வரும்பொழுது నేను వచ్చినప్పుడు நான் அவங்கள பார்த்துட்டு அவளை பார்த்து వాళ్ళని చూసి ஓம் சக்தி ஓம்னு ஓம் சக்தி ஓம் சொன்னேன். ఓం శక్తి హోం అన్నాను. இப்பதான் சொல்றாரு ஐயா இதை. அதான் அதை சொல்றாரு. ఇప్పుడే దాన్ని చెప్తున్నాడు ఈయన. I came happily. சந்தோஷமா வந்தேன். నేను సంతోషంగా அந்த వచ్చాను. வாழைக்கொல்லையோட வாழை கொலையோட வந்தேன். అరటి గెలలతో పాటు கல்யாண வீட்டுல பெந்துக்கள் வீட்டுல போய் பந்துக்கள் வீட்டுல போய் ఆ బంధువుల ఇంట్లో పెళ్లింటికి వెళ్ళి வாழைப்பழமும் கொண்டு வந்து வாழைப்பழமும் கொண்டு வந்து అరటి పళ్ళు తీసుకొచ్చాను. திரும்ப அவங்க என்ன செய்றாங்க, அவங்க என்ன செய்யறாங்க? వాళ్ళు நம்மளை அழைச்சு உங்க பெரிய விருந்து கொடுக்காங்களா, அன்னதானம் கொடுக்காங்க. நம்மளை அழைத்து அவங்க அன்னதானம் கொடுக்குறாங்க. మనల్ని పిలిచి గొప్ప అన్నదానం చేస్తారు. ஆனா பூமியை விட்டு வர மாட்டாங்க. பூமி விட்டு வர மாட்டாங்க. కానీ భూమిని వదిలిపెట్టి రారు వాళ్ళు. அதனால நம்ம அவங்ககிட்ட பழகும்போது எப்படி பழகணும்? మనం వాళ్ళతో కలిసిమెలిసి ఉంటేప్పుడు ఎలా ఉండాలి? அவங்க ஆயத்தமா இருக்க மாதிரி நாம மருமகளை மகங்களை வலது காலை வச்சுவான்னு சொல்லி இடது காலை கொண்டு வச்சானோ. ஏன்னா அவங்க இடது காலை வச்சு பழக்கம் கிடையாது, வலது காலை வச்சு பழக்கம் கிடையாது. அவள் எப்பவுமே இடது தான். అంటే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వధువ పెళ్లి కుడికాలు పెట్టరా అని చెప్పి పాడడం కాదు, వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఎడమకాల అలవాటు. So this மருமக்கள் வழி is a dangerous line. இந்த மருமக்கள் வழி வந்து ஆபத்தான ஒரு வழி. ఈ కోడల దారి అనేది చాలా ఆపద కలిగిన దారి. It take life from you. உங்களுக்கு ஜீவன் எடுத்து விடும். మీలో నుంచి జీవాన్ని తీసివేస్తుంది. நல்ல கவனமா இருங்க, எவன் மருமக்கள் வழி அந்த பக்கத்துல வராதுங்க. என்கிட்ட ఎవరంతా ఈ కోడల ధర నా పక్కన రావద్దండి. கொண்டாடி தான் உத்திரக்கட்டு வரணும்னு தயவுசெய்து என்கிட்ட வராதுங்க. భార్యను అనుమతి తీసుకుని உனக்கு ஆம்பளைன்னா ஆம்பளை மாதிரி இரு,
పురుషుడు అంటే పురుషుల్లాగే ఉండాలి. அங்கே போயிட்டு என் பொண்டாட்ட உத்தரக்கட்டு வரேன்னா நீ இங்கே லாய்க்கு இல்லை. నా భార్యను అడిగేసి వస్తానంటే మీరు ఉండడానికి అర్హత లేదు. మీరు ఎక్కడికి அம்பாளுக்கு వెళ్ళాలి? போகணும், இல்லை எங்கேயாவது போய் அப்படித்தான் வரணும். మీరు ఎక్కడికి பூமிக்கு ஆளு. ఈ భూమి నివాసి మీరు. You are a heavenly, you are destined for heaven because of that union. அந்த ஐக்கியத்தினாலே பரலோகத்துக்காக நியமிக்கப்பட்டிருக்கிறாய். ఐక్యతతో నువ్వు పరలోకాని కోసం Only నియమించబడ్డావు. because of marriage. விவாகத்தின் மூலமாக தான். వివాహం ద్వారానే Other people are earthly people. மற்றவர்கள் பூமிக்குரியவர்கள். ఇతరులు వచ్చి Through your marriage, they are getting life. உன்னுடைய விவாகத்தின் மூலமாக They are passing as natural people. அவர்கள் இயற்கையானவர்களாக இயற்கையாக அங்கே போகிறார்கள். నీ వివాహం No ద్వారా tribulation will come to them. இக்கட்டு வராது. మీకు శ్రమల కాలం రాదు. Other tribulation says die and go. மற்ற Resurrected. பரிசுத்தவான்கள் உயிர் தெழுந்து போகிறார்கள். మిగతా పరిస్థితులు వచ్చి పునరుత్థానంలో The వెళ్తారు. present day Gentile Christians will die, and then if they stand true for this message, they may get the resurrection. இப்பொழுது First resurrection. அவர்கள் மரித்து அது பின்பு இந்த செய்தி உயிரோடு உத்தமமாக இருந்தார்கள் என்றால் அப்பொழுது முதலாம் உயிர் தெழுதலில் வருவார். ఇప్పుడు అన్యులైన క్రైస్తవులు మరణించిన తర్వాత ఈ సందేశానికి యథార్థంగా ఉన్నారంటే వాళ్ళ పునరుత్థానంలో వస్తారు. People who are sleeping says they are not sleeping. That's a wrong interpretation. தூங்கிக் கொண்டிருக்கவில்லை. నిద్రించిన పరిశుద్ధులు అంటే వాళ్ళు మరణించలేదు. Because God is on the earth, heaven has no activity, so they are without any activity. தேவன் பூமியில இருப்பதால அவங்க பரலோகத்தில் அவங்க பவரை காட்ட முடியல. அவர் தங்களுடைய சக்தியை காண்பிக்க முடியவில்லை. దేవుడు భూమి మీద ఉన్నాడు కాబట్టి పరలోకంలో ఎటువంటి కదలిక లేదు కాబట్టి When they leave to paradise, they must have that water body. அவர் பரதேசத்தை விடும்போது அவங்களுக்கு ஜலசரீரம் அது வந்து திருப்பி வாட்டர் பாடி போய் இங்க போய் எடுத்து தியாகன பாடிக்குள்ள வந்து அப்படி இப்படி இல்ல. They must get the human body, we must get our glorious body. That's the only thing remaining. நாம் நம்முடைய பரலோக Both are inside. వాళ్ళ మాంస ప్రకారమైన శరీరాన్ని పొందుకోవాలి. మనకు వచ్చే ఆ మహిమ శరీరం. Through Jesus we have the glorious body inside. యేసు మూలமாக நமக்கு Through Jesus they have the human body inside. அவங்களுக்கு மனுஷ சரீரம் உள்ளே இருக்கு. యేసు ద్వారా మహిమ శరీరం మనకుంది. వాళ్ళకు ఆ When he gets glorified, everything is released. அவர் மகிமைப்படும் பொழுது Through his voice. அவருடைய சத்தத்தாலே ఆయన మహిమపరచబడ్డప్పుడు ఆ స్వరం ద్వారా ఆ సమస్తం విడుదల పొందుతుంది. So you must remember, நீங்கள் என்ன ஞாபகம் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் మీరు ఏం என்றால் గుర్తుంచుకోవాలంటే certain signs you must see. சில அடையாளங்கள் நீங்கள் பார்க்க కొన్ని வேண்டும். సూచనలు మీరు చూడాలి. If you see the cross bent backward, just avoid them. கண்டோன்னு ஓடிடுங்க. மடங்கி இருக்கிறத பார்ப்பீங்களா அவளை விட்டு ஓடி. அங்க போய் பேசி தர்க்கங்க ஒண்ணும் பண்ணாங்க, உங்களையும் வெட்டி விடுவாங்க. వాళ్ళతో మాట్లాడి உள்ளேயும் போய் அமுட்டிக்கிடாங்க. మీరు లోపలికి వెళ్ళారంటే తగులుకుంటారు. If it is swastik that side, it is Hitler's group, they will destroy you also there. ஸ்வஸ்திகா Like the Jews. யூதர்களை போல உங்களை கொண்டு விடுவார்கள். స్వస్తి గ్రూప్ వాళ్ళు అయితే యూదులకు మిమ్మల్ని చంపేస్తారు. But for that, அதற்காக దానికోసం the Lord God only will attack them. தேவனாய் கர்த்தர் அவளை தாக்குவார். ప్రభువైన దేవుడు వాళ్ళకి విరోధంగా పోరాడతాడు. You just said கர்த்தர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்னும், கர்த்தரை துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்னும் உள்ளது. கர்த்தர் துதியுங்கள், அவர் நல்லவர், அவர் கிருபை என்னும் மாத்திரம் சொல்லுவார். ప్రభువు మంచివాడు, ఆయన కృప నిరంతరం ఉంటుందని ఎప్పుడు చెప్తారు. Whenever you meet the Om Shakti people, சக்தி ஆட்களை சந்திக்கும் பொழுது ఓం శక్తి జనులను కలుసుకున్నప్పుడు அங்க போய் அங்கே போய் அல்லேலூயான்னு இந்த சிலர் இடையில பேண்டுக்கு பெரிய ஏதோ கடவுளை பக்தர்கள் ரொம்ப இருக்க மாதிரி சத்தம் பண்றாங்களே, இவங்க நாக்கெல்லாம் இருக்கணும். అక్కడికి వెళ్ళి దేవుని మీద చాలా இவங்கெல்லாம் அந்த இதுக்கு சேர்ந்தவங்க, எது అక్కడ వెళ్ళి అల్లెలియని గొప్పగా அந்த కేకలు சுவாஸ்டிக்கை சேர்ந்தவங்க. ரெண்டு கோர்ஸ்ல இருந்து கொஞ்சம் அந்த ஆவி வந்திருக்கு. ఆ స్వస్తిక ఆత్మ మీలో ఉంది. Without understanding, ఎటువంటి గ్రహింపు లేకుండా when somebody come, யாரா வந்த உடனே ఎవరన్నా వచ్చిన వెంటనే ஓம் சக்தி ஹோம். ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஹோம்னா புருஷனை சேர்ந்த சக்தி. భర్తను చేరిన శక్తి అని So అర్థం. in that Shakti everything can be included. அந்த சக்தியில எல்லாம் அங்கே சேர்த்து சொல்லப்படலாம். ఆ But when శక్తి Om comes, all the evil run away. ஓம் வரும்போது எல்லா தீயவைகளும் ஒளிந்து விடும். ఓం అని వచ్చినప్పుడు చెడు అంతా పారిపోతుంది. அவன் ஓம் சொல்லியாச்சுன்னா ஓம் சொல்லிட்டு வந்தா వాళ్ళు ఓం చెప్పేశారంటే தைரியமா நம்ம நினைச்சலாம், we can have fellowship தைரியமா ஐக்கியப்படலாம். వాళ్ళతో కూడా ధైర్యంగా మనం కలుసుకోవచ్చు. and understand them. அவளை புரிந்து கொள்ளலாம். వాళ్ళని అర్థం And we చేసుకోవచ్చు. can understand that they are the earthly people, they are heavenly people. இதுக்கா நீ பூமிக்குரியவன், நீ பூமிக்குரியவன், நான் கடன் வாங்குவேன், எல்லாம் செய்வேன், மோசமா பீ மாதிரி பீந்துமே, ஆனா நான் பரலோகத்துக்குரியவன். நீ எப்படி பரலோகத்துக்கு பீதுங்கிறவன்? ఇలా డబ్బులు నేను అప్పు తీసుకుంటాను ఇలా అంతా మీరు உனக்கு அங்கே இடம் இல்லை, அதனால நீ கீழே இருந்துக்கிட்டு பீதுன்ட்டு எல்லாத்தையும் நாத்திட்டு அலையிற. ఈ భూమి మీద మలాన్నంత తిని ఎక్కడ చూసినా కంపు కొడతా ఉంటావు. You have to have a standard of life. ஒரு வாழ்க்கையில ஒரு நிலை ஒன்று இருக்க வேண்டும். నీ యొక్క జీవితంలో నీకు ఒక స్థాయి ఉన్నది ఉండాలి. Just whatever you do and then you have to approve. செய்கிறதெல்லாம் நீ செய்து விட்டு நாங்கள் அதை ஆமோதிக்க வேண்டும் என்று அர்த்தமல்ல. నువ్వు చేసేదంతా చేసేసి మేము దాన్ని 10 అంగీకరించాలంటే commandments was not come in Mount by Moses. It was already existing before the foundation of the world. அஸ்திபாரம் முன்பதாக 10 கட்டளைகள் இருக்கிறது. ఈ 10 ఆజ్ఞలు వచ్చి మోషే కాలంలో రాలేదు కానీ అంతకు ముందు నుంచి జగత్తు That's what Christ Jesus said. அவன் கிறிஸ்து இது நிமித்தம் தாப்பம் தான் விட்டுறான். என்னது దీని వల్ల తల్లిని இந்த கல்யாணத்தை பூமியில பெண்ணுக்காக எதை விட்டுருவான்? ఈ భూమి మీద పెళ్లి కోసం ఏం వదిలిపెడతాడు? He will leave him the father and mother. தகப்பன் தாய் கூட விட்டுருவான். తండ్రి తలను వదిలిపెడతాడు. அது மருமக்கள் வழி. అది వచ్చి కోడలు దారి. அதாவது குளித்துறையில இருந்து குளித்தொழில் 8ஆம் மட குளித்துறை இந்த சைட்ல எல்லாம் தொட்டவங்க பூராவ மருமக்கள் வழி. அந்த மருமக்கள் புத்தி தான் இருக்கும், கொண்டாடி பயங்கரமா தான் మడై இருக்கும். నుంచి వచ్చే వాళ్ళకంతా కోడలు దారి బుద్ధే ఉంటారు కానీ வேற ఉండదు. யமுனா குளித்துறை பக்கத்துல வீடு இருந்து மேல்புறம் அந்த பக்கத்துல இங்க 8ஆம் மட முத்தம்மா அந்த செட்ல இருந்து வந்த பூராவ மருமக்கள் வழி தான்.
அங்க அந்த சைடுக்கு அங்க பொண்ணு எடுத்துறாங்க. எவா மருமக்களை சேர்ந்து அங்கதான் டச் வச்சுட்டு இருப்பா. ఆ వైపు నుంచి అమ్మాయిని కూడా మీరు తీసుకోకండి. அங்க பூஜை கூட பண்ணிட்டு இருப்பா. అక్కడ పూజ అవి కూడా చేస్తుంటారు. Why I am telling this? నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే they do not get eternal life that way. அந்த வழியிலே நித்திய ஜீவன் பெற்று விட முடியாது. ఆ దారిలో మీరు నిత్య జీవాన్ని పొందుకోలేరు. That is why Christians are not accepted in Nagargoil because it is மருமக்கள் வழி. அதுதான் கிறிஸ்தவர்கள் அங்கே நாகர்கோவில் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவதில்லை, அது மருமக்கள் வழியாக இருக்கும் அப்படின்னா. ఈ నాగర్కోయిల్లో క్రైస్తవులు అంగీకరించారు, అది కోడల దారి కాబట్టి. That is why I was always coming through Mudalur, not through any other, not as a Christian. அதுதான் கிறிஸ்தவனாக இல்லாமல் முதல் வழியாக வந்து கொண்டிருந்தேன். కాబట్టి Thank God my father was taken to Ceylon. தாப்பனார் இலங்கைக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டதால் நான் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். నా తండ్రి శ్రీలంకకు తీసుకెళ్ళి மருமக்கள் வழிக்குள்ள மாட்டி ஈட்டி தொலைஞ்சிருப்பேன். లేకుంటే కోడల దారిలో తగులుకొని I would have lost my life also. జీవనే அங்கே இழந்திருப்பேன். నా జీవాన్ని కూడా నేను పోగొట్టుకుని It ఉండేవాడిని. never come through that way. அந்த வழியாக வரவில்லை. ఆ దారిలో నుంచి నేను రాలేదు. ஒன்னு டச் பண்ணியாச்சுன்னா அப்புறம் எல்லா மருமக்கள் வழியில அப்புறம் பெண்கள் ராஜ்யமா தான் இருக்கும். அதுக்கு நான் இன்னும் அலோவ் பண்ண போறது இல்லை. ఒకదాన్ని ముట్టుకున్నామంటే చాలు ఇంకా అంతా స్త్రీల రాజ్యంగానే ఉంటది, కానీ ఇక మీద దాన్ని నేను అనుమతించను. நேர வரணும் வாங்க. తిన్నగా రావాలంటే రండి. அந்த கண்டிஷன்ல நான் நினைச்சினா வராதுங்க, பேச வேண்டிய நேரத்தில் அது பேசிட்டு போங்க, அவ்வளவுதான். మాట్లాడాల్సిన సమయంలో మాట్లాడాలండి. இதுக்காக ரெக்கமெண்டேஷன் ஒன்றும் அவசியம் இல்லை. దీనికోసం మీకు ఎటువంటి రికమెండేషన్ అవసరం లేదు. பட் யூ மஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட். కానీ మీరు ఏం అర్థం సో చేసుకోవాలి, బై యువర్ లైఫ్స్ உங்களுடைய ஜீவித்தினாலே మీ జీవిత క్రమంలో నుంచి దాన్ని చూపెట్టండి. దట్ యు గాడ్స్ పీపుల్. நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்பதை காண்பீங்க. మీరు దేవుని జనులని చూపెట్టండి. సో ఐ హోప్ ఐ మేడ్ యు అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ. உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்தி விட நினைக்கிறேன். మీరు స్పష్టంగా అర్థం చేసుకున్నట్టు చెప్పాను The అనుకుంటాను. wife is ready. ஆயத்தமா இருக்கிறார். భార్య సిద్ధపడింది. Now is going to the பெண் வீட்டார். பெண் வீட்டாண்டைக்கு போகிறார். ఇప్పుడు So there are some people ready. சிலர் ஆயத்தமா இருக்கிறார்கள். కొంతమంది సిద్ధంగా Their ఉన్నారు. leaders have made them ready. அவருடைய தலைவர்களே அவர்களை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார்கள். వాళ్ళ నాయకులు వాళ్ళని సిద్ధపరిచారు. So when you go there, they don't give any opposition. அங்கே போகும்போது அவர் எந்த எதிர்ப்பும் தெரிவிக்கிறதில்லை. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత వాళ్ళు ఎటువంటి ఎదిరింపు చూపెట్టరు. They'll recognize, நீங்க தெரிறதுக்கு முந்தி அது எனக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தான். பெரிய ஆச்சரியம். பிரசங்கம் பண்ணாமலே உங்களுக்கு எப்படி தெரியுது? பிரசங்கம் பண்ணாமலே உங்களுக்கு எப்படி தெரிகிறது? ప్రసంగాలు చేయకుండానే వీళ్ళకి ఎలా తెలిసిందని. போகும்போது எப்படி பேசுறேன்னு ஒரு பெரிய சொந்தக்காரங்க மாதிரி என்ன எப்படி இருக்கீங்க చాలా బంధువుల్లాగా நீங்க మాట్లాడుతున్నారు. வேணா சோதிச்சு பாருங்க பிரதர். మీరు కొంత మమ్మల్ని శోధించి చూడండి. நாங்க మేము వచ్చి மற்றவங்களை போல இல்லை. மற்றவர்களை போல இல்லை. ఇతరుల వల్లే కాదు. அப்பதான் தெரிஞ்சது. அப்பதான் தெரிஞ்சது. అప్పుడే తెలుస్తుంది. ఆ దూడని తీసుకెళ్లి ఈమె అందరికి చెప్పించుంటది. சொல்லி கொடுத்து இதை கும்பிடுங்க, அதுல மோச போயிட்டானே இதை கும்பிடுங்க அப்படின்னு. மோச பேர்ல இதை கும்பிடுங்க ஆளுக்கெல்லாம் சொல்லிருப்பாங்க. మోసే పోయిన తర్వాత దీన్ని మీరు పూజించండి ఆమె చెప్పింటది అందరికి. அதனால அவ கூடயே தூக்கிட்டு போற பாருங்க. கூட தூக்கிட்டு போற பாருங்க. వెంబడి తీసుకెళ్తాను చూడండి. So this comes, that is the trouble with Moses. அதான் மோசேயினுடைய வீட்டில் உள்ள கோளாறு. అదే మోసే ఇంట్లో ఉన్న అక్కడ He couldn't cleanse it. அவனை சுத்தப்படுத்த முடியவில்லை. So శుద్ధీకరించలేకపోతున్నాడు. God was gradually revealing himself. தேவன் மெதுவாக தம்மை வெளிப்படுத்தி கொண்டு வந்தார். దేవుడు తన మెట్టుమెట్టుగా So when బయలుపరుచుకుంటున్నాడు. Moses asked, what did he say? மோசே கேட்கும்போது என்ன சொன்னார்கள்? మోసే అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పారు? The Lord God, அது ஒன்று வரும்ல, மோசைக்கு ரிவீல் பண்ண போகும்போது Exodus 33. ஆத்திராகமம் 33 నిర్గమకాండం 33వ అధ్యాయం 34. 34వ 5th verse, 6th verse. 34వ అధ్యాయం 5-6 వాక్యాలు. And the Lord descended in the cloud. எது லார்ட் சின்ன பெரியதா பெருசு. The Lord descended on the cloud, the power comes down ఆ శక్తి దిగొస్తుంది. and stood him. அங்கே அவன் அருகே நின்று அப்ப அர்த்தம் என்ன? అతనితో నిలిచి அந்த கிரைஸ்ட் ஜீசஸ் தன்னுடைய குளோரியில வர இறங்குறாரு. கிறிஸ்து தம்முடைய மகிமையிலே இறங்குகிறார். క్రీస్తు చేసి తన మహిమలో and దిగుతున్నాడు. stood in Moses. மோசேயோடு நின்றார். మోసేతో Proclaimed the నిలబడ్డాడు. name of the Lord. கர்த்தருடைய நாமத்தை அங்கே கூறினார். அப்ப அவர் என்ன செய்றாரு? ప్రభు The నామాన్ని name of the చెప్తున్నాడు. Lord. கர்த்தருடைய நாமத்தை அங்கே கூறினார். And the Lord passed by before him. அப்ப இது என்ன லாடு? சின்ன லார பெரிய இதுவும் பெருசு தானே. அந்த லார்ட் பாஸ் பை, கர்த்தர் அந்த வழியே கடந்து போகிற போது முன்னால போறாரு. அப்ப இவன் பட்டாக்ஸ் தான் பார்த்துட்டு போறான். వాడు వెనక భాగాన్ని చూసింటాడు. And proclaimed, proclaim ఇప్పుడు చాటిస్తున్నాడు. the Lord, the Lord, the Lord God, the Lord God. merciful and gracious. பாருங்க, அது லார்ட் கடை எப்படி போட்டுருக்கு? தேவனாய் கர்த்தர்னு போடுறாங்க. லார்ட் கடை பெருசா போட்டுருக்கு. అక్కడ ప్రభు அப்ப అయిన எல்லாம் దేవుడు க்ளோரி எல்லாம் பாக்குறாங்க. எல்லாம் மகிமை. ஆனா பேர் இதுதான். அந்த லார்டுக்கு பேர் என்ன? ఆ ప్రభు యొక్క పేరు proclaim the name of the Lord. கர்த்தர் நாமத்தை கூறினார். The Lord is proclaiming the name of the கர்த்தர் நாமத்தை கூறினார். அது பேர் சொல்ல, வேற பேர் சொல்லல. வேற பேர் ஒன்று சொல்லல. The ఆ Lord. పేరేం చెప్పలేదు. கர்த்தர் அப்ப நான் நினைக்கிறேன் இந்த லார்டுக்கு லார்ட் கார்டு நடுவுல என்ன சொல்லிருப்பாரு? பேரை சொல்லி ప్రభువుకు దేవుడైన ప్రభువుకు அது మధ్యలో இப்படி పేరు చెప్పి கூப்பிடுன்னு சொல்லி அந்த பேரை அவன் omit பண்ணி he won't put the name. So there must be the name between both. ரெண்டு நடுவுல The Lord. ఈ రెండింటి మధ్య అక్కడ పేరు చెప్పబడి ఉంటది, కానీ ఇతను దాన్ని The name is this. பேர் இது. ఆ పేరు ఇది.
and we call him Lord God. தேவனாய் கர்த்தர் அழைக்கிறோம். అతన్ని ప్రభు అయిన దేవుడని పిలుస్తున్నాము. In glory அப்படி சொல்றாரு. மகிமையிலே அப்படி சொல்கிறார். So this one, why should he say Lord God? That's not a name, you know. பேர் இல்லையே. He proclaimed the name of the Lord. He must have proclaimed Moses the name of the Lord. மோசே ఇంట్లో కర్తరుడి నామத்தை கூறி இருக்க வேண்டுமே. దేవుడని యెహోవా అంటే అది పేరు కాదు, మోషేతో పేరు చెప్పి ఉండాలి. merciful and gracious, Merciful and gracious, ఇరకం కృపయం, కనికరము, దయ, long suffering, దీర్ఘశాంతం, and abundant in goodness and truth, మహా దయయు సత్యము ఉన్న దేవుడు. విస్తారమైన కృపా సత్యములు గల దేవుడు. keeping mercy for thousands, keeping mercy for thousands. தலைமுறைகளுக்கு இரக்கத்துக்காக 1000 years அதை விட்டுட்டா மதியா, 1000 years, 1000 தலைமுறை. keeping mercy for thousands இல்லது, 1000 years. అది వేల కొద్ది తరాలని అర్థం. forgiving iniquity and transgression and sin, and that will by no means clear the guilty, visiting the iniquity of the fathers upon the children and upon the children's children unto the third and to the fourth generation. So this is what he is. இதுதான் அவர். ఇదే అతను. So he is not clearing the guilty. அவர் குற்றவாளி சும்மா விடல. దోషులను ఊరికే So we are వదిలిపెట్టలేదు. guilty people. நாம் குற்றவாளிகள். మనంతా దోషులమే. That is why supreme sacrifice he cleared us. அதுதான் பலி, ஆதி பலி மூலமா நம்மளை சுத்தமாக்கினார். అందుకే ఆది బలి ద్వారా నిర్దోషులుగా So when చేస్తున్నారు. it's not really simply adibali, it is not. நம்ம ஆதி பலி சத்தம் போடுறதில்ல. బట్టినే ఆది బలిని ஒவ்வொரு ஆதிபலிக்கு நீ என்ன செய்யணும், உடையணும். ஒவ்வொரு ஆதி பலிக்கு நீ உடைக்க வேண்டும். ఒక్కొక్క ఆది బలి నిన్ను నువ్వు పగలగొట్టుకోవాలి. என்ன பாவம் இல்லாம ஆயிட்டது. பாவம் இல்லாமல் ஆக்கியது. పాపం లేకుండా చేసావు కదా. You call me and sinless man. இந்த பாவம் இல்லாத நான் அழைத்திருக்கு. నన్ను నిర్దోషిగా పిలిచావు. For that you gave the sacrifice. அதுக்கு அந்த பலியை செலுத்தி இருக்கிறேன். అందుకే బలి And gave me the చెల్లించావు. Holy Ghost. பரிசுத்த ஆவியை கொடுத்திருக்கிறேன். పరిశుద్ధాత్మని Gave me ఇచ్చావు. your spirit. உம்முடைய ஆவியை கொடுத்திருக்கிறேன். నీ ఆత్మనిచ్చావు. For that அதற்காக I thank you. ஒவ்வொரு வாயிலும் என்ன வரணும்? Thank you. நன்றி நன்றி வர வேண்டும். దానికోసం அதுதான் இப்ப என்ன சொல்றோம்? அதுக்கு என்ன சொல்றோம்? అందుకే ఏం கர்த்தர் நல்லவர் எதுக்கு? கர்த்தர் எதுக்கு நல்லவர்? ప్రభు வேற మంచివాడు. ஒருத்தர் நல்லவர் கிடையாது. வேற ஒரு நல்லவே கிடையாது. ఇతరులు ఎవరు మంచివాళ్ళు కాదు. நம்ம ஆண்டவர் நம்ம தேவன் தான் பரலோகத்தின் பிதாதான் என்னது நல்லவர். பரலோகத்தின் பிதா நல்லவர். அவர்கிட்ட தான் நல்லது ஆரம்பிச்சு. పరలోక తండ్రి మంచివాడు. ఆయన మంచిని ప్రారంభిస్తాడు. அதான் இங்க வருது. அதான் எங்க வருது? అది ఎక్కడ தேவனா கர்த்தருக்குள்ள வருது. தேவனாய கர்த்தருக்குள்ள வருது. ప్రభు అయిన அவர் దేవుని நல்லவர். వస్తోంది. அவர் நல்லவர். ఆయన அதை మంచివాడు. கண்டென்ஸ் பண்ணி பரிசுத்தாவி கொடுத்தாரு. அதை நல்ல குறுக்கி அதை பரிசுத்தாவி கொடுத்தார். దాన్ని அப்படி உண்டாக்குனாரு. క్లుప్తంగా మన పరిశుద్ధాత్మ ఇస్తున్నాడు. உண்டாக்கிட்டு அந்த ஆவி எல்லாருக்கும் இந்த ஆவி எல்லாருக்கும் கொடுத்தாரு. கொடுத்தார். దాన్ని That is సృష్టించే the ఆత్మ spirit of the Lord God. அதான் தேவனாய கர்த்தருடைய ஆவி. అది ప్రభు అయిన దేవుని యొక్క ఆత్మ. Spirit of God, அவருடைய சொந்த ஆவி. அவருடைய சொந்த ஆவி. అతని సొంత ఆత్మ అది. Then he possessed him and took him. அவரை ஆட்கொண்டு அவர் எடுத்துக்கொண்டார். ఆ తర్వాత అతన్ని ఆవరించి తీసుకెళ్తున్నాడు. Gave him power over death and hell. மரணத்து மேலும் பாதாளத்து மேலும் உள்ள அதிகாரத்தை கொடுத்தார். మరణం పాతాళపు అధికారం ఇస్తున్నాడు. A position where he will be secondary. Mighty God. வல்லமையுள்ள தேவனாக இருப்பார். ఆ స్థలంలో ఉన్నతుడుగా రెండోవాడుగా ఉంటాడు. God was supreme. தேவன் సర్వోన్నతుడు. எல்லாத்துக்கும் மேலானவர். ஆனால் కానీ when he relinquished his mind and gave and suffered death and took this thing again for the Gentile, for his love, நம்முடைய அன்புக்காக தான் நேசிக்கிற அந்த மணியாட்டை சேகரிக்கிறதுக்கு மறுபடியும் சாக வேண்டியது. సమకూర్చడానికి తిరిగి அந்த చనిపోతున్నాడు. ஸ்பிரிட். ఆత్మ. Spirit means it also had to have suffer pain. அந்த ஆவியும் அதுக்கும் வேதனைப்பட வேண்டி இருக்குது. ఆత్మ అంటే అది కూడా బాధపడాల్సిందే. So when he was in that other body, அந்த வேறு యేసు యేసు అనే ఆ వేరే శరీరంలో ఉన్నప్పుడు வேதனை ஒரு தடவை சைட்டு வேதனை அந்த இது நீங்கன்னா நிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நிக்க முடியல நிக்கிறோம். அப்படின்னா பாரு. బాధపడ్డాను కాబట్టి నీ பயமா చేతిని இருக்கு. తీసి பயமா இருக்கு. భయంగా ఉంది. திருப்பியும் போட்டு நான் சாகணும்னா திருப்பி நான் சாக வேண்டும் తిరిగి నేను చావాలంటే உங்க வார்த்தை கீழ்ப்படின்னு தான் சாகிறேன். இந்த வார்த்தைக்கு இப்படி தான் சாகுறேன். నీ మాటకు లోబడే నేను చనిపోతున్నాను. பணம் பிடிச்சா வந்தாரு. பணவாச பிடிச்சா வந்தாரு. డబ్బాస్తో వచ్చాడా? துட்டா கலெக்ட் பண்ணிட்டாலும் கல்படி அலைஞ்சா డబ్బులు సేకరిస్తూ తిరిగాడా? அதான் மக்கள் வழி. அதான் மக்கள் வழி. అదే కోడలు దారి. நாங்க அப்படித்தான் எங்க ஜீவிச்சோம். நாங்க அப்படிதான் ஜீவிச்சோம். మేము అలాగే జీవించాము. ஒரு ரூபாய்க்காக நாங்க நிஜம் ப்ரே பண்ணுவோம். ஒரு ரூபாய்க்காக ஜெபிப்போம். கடவுள் தருவார். రూపాయి కోసం దేవుని ప్రార్థించేవాళ్ళం. దేవుడు எவர்கிட்ட கேட்டா அவன் 2 போய் சொல்லி ஐயோ 50 ரூபா கொடு உடனே வாங்கிட்டு போயிடறான். చెప్పి 50 రూపాయలు ఇవ్వని చెప్పి ఇలా సేకరిస్తూ వెళ్తుంటారు. இதுக்கு போய் நம்ம கூட சேர்ந்து லாரி பென்ஸ்கார கேட்கற அதை கேட்கறன்னு நான் யாரையும் கேட்டதில்லை ஒரு நாளும். దీంతో మనతో కూడా ఉండే వాళ్ళు వెళ్ళి సగదలారి గారు బెంచ్ కార్ అడుగుతున్నారు ఇలా చెప్తున్నారు. నేను ఎవరిని ఏం అడగలేదు. அதை போய் அவங்க கேட்கறவங்களுக்கு என்னன்னா பொறாமையா இருக்கு. என்ன இவரு கிடைக்கங்க ఇతనికి దొరుకుతానని చాలా అసూయతో ఉన్నారు వాళ్ళు. அப்ப தான் புத்தே காட்டுறான். కాబట్టి As I told you, you are a mirror. You reflect yourself who you are. நீங்கள் யார் என்பதையே மற்றவர்கள் முகத்திலே பார்த்து கொள்கிறீர்கள். నువ్వెవరు అనేది ఇతరుల நீ யாரையா கள்ளன்னு சொன்னா நீ கள்ளன் தான். யாரையா கள்ளன்னு சொன்னா நீதான் கள்ளன். நல்ல பார்த்து దొంగ అన్నా అంటే నువ్వే దొంగ. You have no right to tell a man who has the Holy Ghost you are a rogue. That means you are seeing yourself there. அப்படிதான் சொல்லி கொடுத்தாரு. அது கையாரம் முடியாது. పరిశుద్ధాత్మ పొందుకున్న ఇంకొక వ్యక్తిని నువ్వు వచ్చి నువ్వు చెడ్డవాడు మోసమైనవాడు So if you want to see somebody sin, நீ யாருன்னு கண்டுக்கலாம். மற்றவருடைய பாவத்தை பார், நீ யாருன்னு நீ கண்டுகொள்ளலாம். ఇతరుల పాపాలు నువ్వు చూసినప్పుడు నువ్వెవరో இதுதான் நம்ம ட்ரூத். இது நம்முடைய சத்தியம். ఇదే మన సత్యం. இது அவன் நம்பாங்க சரி அவன் பொம்பளைக்கு இருக்கானா ஒன்னதான் வாட்ச் பண்ணா அவனை வாட்ச் பண்ணா அது விட்டுறணும். ఇది నమ్మాలి తిరుగుతా அவன் అంటే ரொம்ப வீடெல்லாம் அப்படி இருக்காங்க அங்கெல்லாம் போயிட்டு அலையிறான்னு பார்த்தா
ఇక్కడ అక్కడ அவன் తిరుగుతూ சொன்னவனை ఉంటాడు. போய் பார்த்தாரு, கட்டாயம் அவன் பெரிய ஆளா இருப்பான். చెప్పిన వాడిని మీరు గమనించారంటే అతనే అలా Because he's చేస్తుంటాడు. seeing him in other people. தன்னை மற்றவர்களை காண்கிறார். తన్నే ఇతరులా చూసుకుంటా ఉంటాడు. That is why ஆகவேதான் by his mouth he confesses what he is. வாயினாலே தான் யார் என்பதை அவன் வெளிப்படுத்தி తన விடுகிறார். నోటి ద్వారా తను ఎవరిని చూపించుకుంటాడు. Suppose Appara was there. அப்புறம் அவர்கள் வைத்துக்கொள்வோம். అప్పరా ఉన్నాడంటే சார் இவனை நம்பாதுங்க சார், ஜெயராஜ். நம்பாதீங்க. జయరాజు నమ్మకంటే ஜெயராஜ் நம்பாதுங்கன்னா இவனை விட மாட்டேன். யார அப்பரா விட மாட்டேன். இந்த அப்பா ஏதோ வச்சுக்கிட்டு இருக்கான், ஜெயராஜ் இவனை முட்டுக்கட்டையா இருக்கான் பாரு, இதை பார்க்கணும். ఇతనేమో చేయాలనుకుంటాడో జయరాజ్ అడ్డుగా ఉన్నాడు కాబట్టి దీన్ని முந்தி గమనించాలనుకుంటాడు. அப்படி இல்ல, முந்தி அப்படி இந்த ஜெயராஜ் தான் தப்பு. 10 பேர் சொல்லிட்டானு ஜெயராஜ் தப்பு. இவர் ஜெயராஜ் தப்புன்னு 10 మంది சொன்னாங்க. చెప్పేసారంటే జయరాజ్ తప్పు. ఇప్పుడు அவனை అలా எவன் కాదు. தப்புங்கானோ, உன்னை யார் கிரிட்டிசைஸ் பண்றாங்களோ அந்த பாவம் அவன்கிட்ட இருக்குங்கிறது you have to search and find out. ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும். ఇప్పుడు నిన్నెవరు విమర్శిస్తుంటారో అతన్ని గమనించి అతని పాపం ఏంటో తెలుసుకోవాలి. So, ఇప్పుడు அவனை நம்பாதுங்க சார்னா இவனை நம்பாத உடனே வீட்டை விட்டு வெளியே போட்டுரு. வீட்டில் வந்தா ஆபத்து. అతను నమ్మకండి అంటే చెప్పిన అతన్ని ఇంట్లో నుంచి తరిమేసేయాలి. So because ஏனென்றால் ఎందుకంటే so everybody in this world are interrelated. இந்த உலகத்தில் ஒவ்வொருவரும் ஒருவருக்கு ஒருவர் வைக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறார்கள். ఈ లోకంలో ఉండే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒకరితో So you can't say ராமையா பிள்ளை நீர் உடனே கிறிஸ்தவன் ஆயிருந்தா தெரியாமலே ஆயிராதீங்க. ராமையா பிள்ளை రామయ్య పిల్లని వచ్చి నువ్వు எவனா క్రైస్తవుడు சொல்றான்னு சொல்லி பொண்ணு போய் கிறிஸ்தவன் ஆயிராங்க. వెంటనే క్రైస్తవుడు కావద్దు. நீங்க உங்க பாட்டு முருகன் சொல்லிட்டே இருங்க. మీరు మురుగన్ అంటే మురుగన్నే చెప్తా ఉండండి. அதை மாத்த சொல்லலன்னா దాన్ని మార్చుకోమని చెప్పారు. சிலருக்கு உங்களுக்கு உங்க மேல ஏதாவது ஒரு பேரை வச்சிடணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும். మీ మీద ఏదన్నా ఒక పేరు పెట్టాలని ஏன்டா కొంతమంది அந்த மனுஷன் சுவாதீனமா இருக்காரு, நம்ம கொஞ்சம் சீல் அடிச்சு வைப்போம்னு சொல்லி ஏதாவது வருவான். ఇతను ఏదో తనంతా తనన్నాడు ఏదో ఒకటి పెట్టాలని అనుకుంటారు. ఇక్కడ அதான் ஜாக்கிரதை. కాబట్టి யாரும் హెచ్చరికగా ఉండండి. பேரை மாத்தாதுங்க. పేరు எனக்கு మార్చుకోవద్దు. என் பேர்ல ஒரு ஜானுன்னு போட்டா நல்லா இருக்குமே. ஜானுன்னு போட்டா உடனே கோயில போய் ஜானுன்னு தாலி கட்டு வந்துடும் பிஷப். So be careful. ஜாக்கிரதையா இருங்கள். కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఉండండి. And now this group is coming. இந்த குழு வருகிறது. ఈ జనకూటం వస్తా ఉంది. Watch the signs. அந்த அடையாளங்களை பாருங்க. సూచనలు గమనించండి. எது கணபதி அது கணபதி இருக்குதா? వాళ్ళ దగ్గర కనపడుతున్నాడు. ஓம் சக்தி ஓம் சொன்னா ஓம் சக்தின்னு சொன்னா ఓం శక్తి హోం అంటే ஓம் சக்தி ஓம் சொல்ற தப்பு இல்ல. అలా చెప్పడం తప్పు కాదు. ஏன்னா சக்தி is all contained in that ஓம். ఆ ఓంలోనే శక్తి అంతా ఉంది. So that is calling the supreme Purusha. இந்த பரமபுருஷனை அழைப்பது போல் ఆ పరమ வெரி சக்தி ஓம். சக்தி ஓம்னா சக்தின்னு அர்த்தம். சக்தி முதலையும் ஓம் பெறவும். ஓம்னு முதல்ல கொண்டவன். ఓం అనేది ముందు పెట్టాలి. ஓம பின்னால வச்சுட்டானா இவன் மருமக்கள் வழிதான். ఆ ఓమును శక్తి சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் அதுக்கு என்ன சொன்னா இங்க முதல்ல ஓம் சொல்லிட்டு சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் சக்தி ஓம் இதை 10 சொல்லிட்டு அதுல ஒண்ணு சொல்லும். ఇది 10 సార్లు చెప్పేసి ఆ ఓం అనేది ఒకసారి చెప్తాడు ముందు. அப்ப நம்ம என்ன செய்யணும்? అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి? ஓம் 10 சொல்லிட்டு அப்புறம் சக்தி ஓம்ங்கணும். ఓం 10 సార్లు చెప్పేసి ఒకసారి శక్తి చెప్పాలి. இதுக்காக దీనికోసం அல்லேலூயான்னு மண்டையில கலத்தி போடணும். ఈ మధ్యలో హల్లెలూయా అన్నా అంటే నేను ఇచ్చిన நீ రాయి லாய்க்கே இல்ல, ஜீவிக்கிறதுக்கே லாய்க்கு இல்ல. நீ செத்தாத்தான் உனக்கு விமோசனம். నువ్వు చనిపోతున్నా నీకు విమోచన. So you must understand, அறிந்து கொள்ள வேண்டும். కాబట్టి మీరు అర్థం must know the చేసుకోవాలి. people who come. வருகை ஜனங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும். రాబోయే జనాల అర్థం తెలుసుకోవాలి. So they must know whether they accept the supreme Purusha. பரமபுருஷனை ஏற்றுக்கொண்டார்கள் அறிய வேண்டும். ఈ సర్వోన్నత పురుషుని అంగీకరిస్తాడని So చూడాలి. with this thought, இந்த சிந்தையோடு ఈ we are ఆలోచన going a step further. We are going into the children of men's மனுபுத்திரன் home. Thereby we bring the spirit on whom? Mamsamana. யார் மேல் யார் மேலும் அவனை கொண்டு வருகிறோம். శరీరులందరి మీద ఆత్మను కుమ్మరిస్తున్నారు. இது முடிஞ்ச உடனே முடிந்த உடனே ఇది ముగించిన அங்க వెంటనే என்ன சொல்றாரு? என்ன சொல்லுகிறார்? மனசுக்கு கடைசி காலத்துல And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be delivered. எவனும் அவர் பேரை சொல்லவனுக்கு என்ன உண்டு? అతని పేరు விடுதலை. ఏముంది? தலையை கொண்டு எங்க விடுறான்? சேஃப்டி இல்ல. தலையை பாதுகாப்புல விட விடுறார். అక్కడ తలను వచ్చి భద్రతలో వదిలిపెడుతున్నాడు. So that he won't get into tribulation. He is getting a deliverance, not salvation. ரட்சிப்பு அல்ல, விடுதலை பெறுகிறார். అక్కడ రక్షణ పొందుకోవడం లేదు కానీ విడుదల పొందుకుంటున్నాడు. They can't be captured and put. அவர் சிறைப்பிடிக்கப்பட முடியாது. యోవేలు 2:32 Very. Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord hath said, and in the remnant whom the Lord shall call. So these are all, we are coming to the end, you know. முடிவுக்கு வருகிறோம். మనంతా ముగింపుకు వస్తున్నాము. So walk very carefully. ஜாக்கிரதையாக நடங்கள். చాలా జాగ్రత్తగా నడుచుకోండి. Never be in hindrance. எந்த யாருக்கும் தடங்களை போடாதுங்க. தடங்களை போடாதீர்கள். ఎవరికి అడ్డుబండ నేయకండి. And all the full-time workers எல்லா முழு ஊழியக்காரர்களும் పూర్తి సేవకులందరూ కూడా who have already ordained, ஏற்கனவே அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவர்கள் ఇంతకు ముందే అభిషేకింపబడిన వాళ్ళు you go by turn out and collect money wherever you want and come back. எங்கே போனாலும் போய் பணத்தை வெளியே போய் சேர்த்துட்டு வாருங்க. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా డబ్బులు సేకరించుకొని రండి. People are trained here. Train is only will get something more. இங்கே பயிற்சி பெற்று அங்கே பயிற்சி பெறுகிறவர்கள் தான் ஏதாவது அதிகமாக பெறலாம். ఇక్కడ శిక్షణ పొందుకునే వాళ్ళే కొంచెం ఎక్కువగా పొందుకుంటారు. And asuri, சரி అసరే யாரு தங்கநாடர் எங்களோட తంగనాడ வாரத்துக்கு டேர்ன் வச்சு
ஒரு வாரம் 2 வாரம் அவர் போகணும், ஒரு வாரம் 2 வாரம் ஆசிரியர் போகணும், 2 వారం பெஞ்சன் போவார். அப்படி போயிட்டு சுற்றிட்டு ఇలా మీరంతా அப்படி బయటికి வாங்க. తిరిగి రండి. கடவுள் ஆசிரியர் பேராக దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలి. பேருங்க யார்